नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सौवसाहुणम्। प्रश्न नंबर 285। केवल ज्ञानी स्वने निश्चयथी तथा परने व्यवहारथी जाणे छे, विवेचन करो। आना पर आपणे घणी चर्चा करी छे। छेल्ला 2 पॉइंट पर चर्चा बाकी छे। निज आत्माने जाणवामां आत्मानुभूति समायेली छे, तेथी निज आत्माने जाणवामां पुरुषार्थ घटित थाय छे। तेमां मोहनीय कर्मना अभावनी मुख्यता छे। लोकालोकनुं ज्ञानमां जणाववुं ते आत्मानो पुरुषार्थ नथी, तेमां ज्ञानावर्णीय कर्मना अभावनी मुख्यता छे। जो सम्यक दर्शन एटले 7 तत्वनी यथार्थ श्रद्धा। तत्वार्थ सूत्रमां सूत्र छे ने, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तो 7 तत्वनी यथार्थ श्रद्धानुं नाम सम्यक दर्शन छे। अने 7 तत्वोमां पहेला 2 तत्व तो जीव अने अजीव छे। कोई पण वस्तुनी श्रद्धा क्यारे थाय के ज्यारे ज्ञान थयुं होय तो बात समझो। सम्यक दर्शन पहला वापरीए, सम्यक ज्ञान पछी, सम्यक चारित्र एना पछी। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। तो जे सम्यक दर्शन जे छे एने श्रद्धा गुणनी पर्याय, ज्ञान गुणनी पर्याय ने चारित्र गुणनी पर्याय। पण हवे क्रम आ बदलाई गयो के ज्ञान, श्रद्धा अने चारित्र। समयसारमां आ क्रम बताव्यो के जेवी रीते कोई व्यक्ति राजा ने जाने के आ राजा छे, ए माने के आ राजा छे अने राजानी सेवा चाकरी करे तो राजाथी एने लाभ थाय। आ क्रम बताव्यो। ए ज्ञान पेला थाय, पछी श्रद्धा थाय ने पछी चारित्र। तो पछी सम्यक दर्शनमां श्रद्धा पेला केम? तो एनुं कारण छे के श्रद्धा जे छे ए श्रद्धाना कारणे आज पेला जे ज्ञान थयुं तो ए ज्ञान सम्यक थयुं। ए ज्ञान उपर सम्यकनो सिक्को लाग्यो के ए ज्ञान उपर मिथ्यानो सिक्को लाग्यो, एनुं कारण ज्ञान नथी, एनुं कारण श्रद्धा छे। अने एटला माटे भले ज्ञान पछी श्रद्धा थई, आ ज्ञान पछी श्रद्धा एटले वाराफरती नथी थती, पण ज्ञान कारण बन्युं ने श्रद्धा रूपी कार्य थयुं एक समयमां ज ते पाछुं। पण एमां कारण कार्यनो एवी रीते संबंध घटित थाय, भले एक साथे होय तो पण। जेम दीवो छे अने प्रकाश छे, तो दीवो अने प्रकाश बे वाराफरती नथी, ज्यारे दीवो छे त्यारे ज प्रकाश छे। बंने एक समयमां होवा छतांय दीवो छे ए कारण छे अने प्रकाश छे ए कार्य छे। तो एवी रीते ए श्रद्धा जे छे ए श्रद्धा रूप ए कारण बने छे। शेना माटे? आ सम्यक ज्ञाननुं, सम्यक ज्ञानना कारणे, सम्यक दर्शनना कारणे ए ज्ञानने पण सम्यक कहेवामां आव्युं छे। अने मिथ्या दर्शनना कारणे आ जे ज्ञान छे ए बधुं मिथ्या ज्ञान छे। वात समजाणी? ज्ञानमा कोई फरक नथी, ज्ञान तो ए ज छे। एटले जे चकलीने 7 तत्वोना नाम बोलता नथी आवडता एने पण 7 तत्वनी यथार्थ श्रद्धा होवाथी 7 तत्वोमां जे कंई पण एने ज्ञान छे, भले बोलता नथी आवडतुं पण जे ज्ञान छे थोडुं घणुं ए ज्ञान पण सम्यक ज्ञान छे। अने 11 अंग 9 पूर्वना ज्ञानी एवा द्रव्यलिंगी मुनि के जेमने मिथ्या दर्शनना कारणे जेटલું પણ જ્ઞાન છે એ જ્ઞાન મિથ્યા જ્ઞાન છે। વાત એ છે એટલે કે 50 ગ્રામ ખીર હોય પણ ઝેર વિનાની હોય તો કઈ તો પેટ ભરશે, અને 1 કિલો ખીર હોય ને ઝેર મિશ્રિત હોય તો એ પૂરી ખીર પણ ઝેર જ છે, એ મારવા વાળી છે।
તો એ જ રીતે છે કે એનો અંશ પણ, મિથ્યાત્વનો અંશ પણ જો મળેલો હોય જ્ઞાન સાથે, તો એ જ્ઞાન મિથ્યા જ્ઞાન છે. હવે વાત એ સમજવાની કે શ્રદ્ધાનું આટલું બળ છે. જ્ઞાન વિના શ્રદ્ધા નથી થતી, અને શ્રદ્ધા થાય પછી જ જ્ઞાન સમ્યક થાય છે. અત્યારે આપણે આ જાણી પેલા જ્ઞાન તો કરીએ. જ્ઞાન વિના શ્રદ્ધા કેવી રીતે થશે? હવે જ્ઞાન વિના શ્રદ્ધા નથી થતી. જયારે શ્રદ્ધા થશે ત્યારે જ આ જે જ્ઞાન કર્યું એ જ્ઞાન સમ્યક થશે. હવે સમ્યક દર્શનમાં 7 તત્વની સાચી શ્રદ્ધા થઈ, તો એના પહેલા શું કરવાનું? 7 તત્વની સાચી શ્રદ્ધા કર્યા પહેલાનું પહેલું સ્ટેપ શું છે? 7 તત્વનું સાચું જ્ઞાન કરે. 7 તત્વમાં પહેલા 2 તત્વ કયા? જીવ અને અજીવ. જીવ અને અજીવ એટલે આખું જગત, કારણ કે આખા જગતમાં છે શું? જીવ ને અજીવ જ છે. તો 2 તત્વ છે, જીવ ને અજીવમાં આખું જગત આવી ગયું ને. એ સિવાય ત્રીજું તો કઈ જગતમાં છે જ નહીં. તો આખા જગતનું જ્ઞાન હોવું જરૂરી છે ને. શેના માટે? સમ્યક દર્શન માટે. તો આનો અર્થ એ જ થયો ને કે સમ્યક દર્શન એટલે 7 તત્વોની સાચી શ્રદ્ધા. અને 7 તત્વોની સાચી શ્રદ્ધા થયા પેલા 7 તત્વોનું જ્ઞાન હોવું જોઈએ. અને એમાં 2 તત્વની જ વાત કરીએ તો એમાં તો જીવ અજીવમાં તો આખું જગત આવી જાય છે. ને એ જ્ઞાન તો કેવળ જ્ઞાનથી થાય છે. તો સમ્યક દર્શન માટે પેલા કેવળ જ્ઞાન જોઈશે. કેવળ જ્ઞાન, સમ્યક દર્શન વગર તો કેવળ જ્ઞાન થતું નથી. આ તો ઊંધું થઈ ગયું. એટલે આ વાત બતાવી. પ્રયોજનભૂત 7 તત્વો. એ પ્રયોજનભૂત 7 તત્વો આખા જગતને જાણવામાં, આમાં જે છે ને, આખા જગતને જાણવામાં આત્માનો પુરુષાર્થ ઘટિત નથી થતો. પોતાને જાણ્યો એ પુરુષાર્થ, એમાં આત્માનો પુરુષાર્થ ઘટિત થાય છે. પ્રયોજન પોતાનું. પ્રયોજન અને દરેક જ્ઞેય આ જાગૃતિ રે, જાગૃતિ પોતાની રે. હું સત્તા સ્વરૂપ છું, હું સત્તા સ્વરૂપ અહીંયા હાજર છું, આ મારી સિદ્ધિ કરે છે. જ્ઞેયોને આ જ્ઞાનના કાળે પણ આ જ્ઞાયકની સત્તાની સિદ્ધિ થઈ રહી છે. બસ આ પોતાની સત્તાની સિદ્ધિ થઈ રહી છે. આ જ્ઞેયની સત્તાની સિદ્ધિ નથી, આ મારી સત્તાની સિદ્ધિ છે. આ જાગૃતિ એટલે કે દરેક સમયે પોતે હું છું, હું છું, હું છું, હું છું, એ સત્તા સ્વરૂપ છું. એ જાગૃતિ જે છે એ જાગૃતિ જ તે વિકલ્પોથી અટકાવે છે, બહારના વિકલ્પોથી, કે આ ગયું ને આ ગયું ને આ ગયું ને આમ થયું. જે થવું 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 જે વાળી વાત છે, જે પર્યાય છે, એના વિકલ્પોથી બચાવે છે. કારણ કે ત્યાં એટલી સ્થિતિ રહી, હું સત્તા સ્વરૂપ ભગવાન આત્મા છું. પેલી તમને વાત કરી હતી ને કે એક ભાઈનો ઘોડો ખોવાઈ ગયો ને કોઈ ચોરી ગયું તો એને મીઠાઈ વેચી. કેમ વેચી? કે ભાઈ હું બચીને રહ્યો. બસ આયન હું બચીને રહ્યો. ગયા આ ગયું તો ગયું. હું તો સત્તા સ્વરૂપ છું, હું સત્તા સ્વરૂપ છું, હું સત્તા સ્વરૂપ છું. આ પોતાની સત્તા ઉપર. એટલે કે અનેક શાસ્ત્રોને જાણીને પણ એમાં પુરુષાર્થ ઘટિત નથી થતો. કોઈ પુરુષાર્થ ઘટિત નથી થતો. તમે જો પુરુષાર્થ નથી કરતા, યાદ કરવાની કોશિશ નથી કરતા, એટલે તમને યાદ નથી રહેતું. એમ નથી. અને તમે યાદ કરવાની કોશિશ કરી, મહેનત કરી અને યાદ રહ્યું, એમ પણ નથી. યાદ રહેવું કે ન રહેવું એ તો બહારની મળતી સંપત્તિ ને વૈભવ જેવું છે કે પુણ્યનો ઉદય જેનો હોય તો એને મળે, ન હોય તો ન મળે. એ પૂરેપૂરું એ કર્મ પર. એમ આ ક્ષયોક્ષમ જ્ઞાન તો એવું છે કે જેમાં આત્માનું કઈ લાગતું વળગતું નથી. હા, તમે થોડું યાદ કરો, કોશિશ કરો કે તમે બાળપણમાં નાના હતા ત્યારે 5 વર્ષમાં શું કરતા હતા, 6 વર્ષે શું કરતા હતા, યાદ કરો. કઈ એટલું યાદ જ નથી આવતું. આ ભવનું ભૂતકાળનું યાદ નથી આવતું. અને પાપના પોટલા બાંધી નરકમાં ગયા અને તો ભવના ભવ યાદ આવી ગયા. આ જ્ઞાન, હા, ભૌતિક યાદ આવી ગયું, જ્ઞાનમાં જણાઈ ગયું.
તો કયો પુરુષાર્થ કર્યો, કઈ મહેનત કરી, કઈ સાધના કરી? કશું જ નહીં. જેવી રીતે પુણ્યના ઉદયથી કરોડો મળ્યા છે અને દેહ છૂટતા આયુ પૂરું થતા નરકમાં જે ગયો તો છૂટી ગયું, એ તો ઉદય અનુસાર હતું. તો એવી જ રીતે આ પણ ઉદય અનુસાર છે કે આ જ્ઞાન પણ અત્યારે નથી ને થઈ જાય. એટલે ક્ષયોક્ષમ જ્ઞાન એ કોઈ એવી મહાન વસ્તુ નથી કે જેના માટે પોતાનું જીવન એ સમર્પિત કરી દે. અને મોટા ભાગે વિદ્વત્તામાં આમાં જ અટકી જવાય છે, ક્ષયોક્ષમ જ્ઞાનમાં જ. તે ધનમાં નથી અટકતા, એ ક્ષયોક્ષમ જ્ઞાનમાં અટકે છે. એમની પૂંજી એ છે, એની પૂંજી એ છે. તો એટલે બતાવ્યું કે એને પણ એ રૂપે જાણે, એમાં પણ પુરુષાર્થ ઘટિત નથી. પુરુષાર્થ એક માત્ર મોહનીય કર્મમાં જ ઘટિત થાય. હું મહેનત કરું તો જ્ઞાનાવરણી કર્મ થોડું દબાઈ જાય, થોડું ઉદયમાં આવી જાય, થોડું ક્ષયોક્ષમ થઈ જાય, ન થાય. મહેનત કરું તો આ વિધની કર્મોનું કઈ આગળ પાછળ કરી કઈ ન થાય. પણ મોહનીય કર્મ જે છે જેમાં પુરુષાર્થ ઘટિત થાય કે જેવો સ્વભાવમાં સ્થિર થયો બસ ઇન્સ્ટન્ટ દર્શન મોહ ગયો. આ મોહમાં ઘટિત થાય. સ્વભાવમાં જો સ્થિરતા વધતી ગઈ તો બસ ચારિત્ર મોહ પણ ધીરે ધીરે ઘટતો ગયો. એ મોહમાં પુરુષાર્થ ઘટિત થાય છે. અને એટલા માટે જ તે જેમાં પુરુષાર્થ ઘટિત થાય છે એનો મતલબ કે પુરુષાર્થમાં બાધક તો પછી એ જ બન્યો. એટલે તે મોહનીય કર્મને રાજા કહ્યો છે કર્મોમાં, બાકી કર્મોને નથી કહ્યા. નિજ આત્માને જાણવામાં પુરુષાર્થ ઘટિત થાય છે, તેમાં મોહનીય કર્મના અભાવની મુખ્યતા છે. લોકાલોકનું જ્ઞાનમાં જણાવવું તે આત્માનો પુરુષાર્થ નથી, તેમાં જ્ઞાનાવરણી કર્મના અભાવની મુખ્યતા છે. આત્મા જ્ઞાનમાં જણાવે મોહ ગયો. આ મોહના અભાવથી આત્માનું જ્ઞાન થયું. આ વ્યવહારની વાત છે બધી. મોહના અભાવથી આત્માનું જ્ઞાન થયું અને જ્ઞાનાવરણી કર્મનો અભાવ થયો તો લોકાલોકનું જ્ઞાન થયું. એટલે લોકાલોકનું જ્ઞાન થયું એમાં પુરુષાર્થ શું આત્માનો? કઈ નહીં. હા છે. અને ત્યાં પણ સ્વભાવની સ્થિરતા છે, એના બળ પર આ સ્વભાવના આશ્રય. આનો અભ્યાસ આ ભૂમિકામાં આ સ્વભાવનો આશ્રય રાખીને તમે જે સ્થિતિમાં તમે જતા જતા રસ્તા પર જાઓ છો ને તમે બધું જોવો છો, એ વખતે તમારા આત્મામાં માનો કોઈ ગરીબને ખાવાનું નથી ને ખાવાનું આપવાનો તમને જે ભાવ આવ્યો, આ ભાવને કેમ દોષ કયો? દોષ એટલે કયો કે એમાં તમે હલી ગયા, તમે એના એ ન રહ્યા. આ દ્રશ્ય દેખ્યા પહેલા જે આત્માની જે સ્થિતિ હતી એ સ્થિતિ અત્યારે ન રહી. અત્યારે કંઈક અંદરમાં એવું ન રહ્યું જે પહેલા હતું. બસ તો જે પહેલા હતું એવું જ આગલી ક્ષણે રહી જાય. બસ આનું નામ છે સાધના. અને આનાથી ઉત્તમ કોઈ ધર્મ નહીં. એટલે કે આ સહજ રૂપે અત્યારે જાણ્યું છે. જેવું એ ભાવ એને જોયો, એને જોતા ત્યાં લાગ્યું લો ભાઈ હાલો લો આપી. ભૂખ્યો હતો કેટલા દિવસનો, આપણી પાસે બિસ્કિટ હતો તો બિસ્કિટ એને આપી. બિસ્કિટ જે આપ્યા તો એ સમયે અંદરમાં જે વિકલ્પોની તરંગો જે ઉઠી એની પહેલા આવી વિકલ્પોની તરંગો નથી. તમે સહજ રૂપે જતા હતા. એટલે તમે એનાથી એવા પ્રભાવિત થયા, તમે એ ન રહ્યા જે પેલા હતા. બસ આ પ્રભાવિત થઈ જવું આજ પુરુષાર્થની નબળાઈ છે, જેને દુનિયામાં મોટો ધર્મ માન્યો છે. એ થાય છે. અને એ માન કશાય પોષાય છે. અને ખાસ વાત એ છે કે કોઈ બિઝનેસ શરૂ કર્યો છે અને બિઝનેસ શરૂ કરીને પૈસા કમાય છે, ઘર લીધા, બંગલા લીધા, બધું લીધું અને પોતે માન કશાયને પોષ્યું. એ એટલો ભ્રષ્ટ નથી જેટલો આ ભ્રષ્ટ છે. કારણ કે પેલાને એમાં ધર્મની ભાવના નથી ને ખબર છે આ પાપ છે ને પાપ કરું છું. આ તો કહે છે કે
પાપ કરતો હોવા છતાંય, કસાયને પોષતો હોવા છતાં એમાં ધર્મ માની બેઠો છે, એટલે એનાથી પણ નીચી દશામાં છે. મોટો દોષ છે. પેલો તો હજી છૂટવા માટે કોશિશ કરે છે કે હું આમાંથી ક્યારે છૂટું. આને તો એમ જ છે કે આમાંથી છૂટવાનું થોડું હોય, હજી આ તો વધારે કરવાનું હોય. દઢ કરે વધારે. એટલે આ બધા રાગની વાત આવી ગઈ. આ દયાદાનના ભાવની નહીં, આ રાગ પણ આમાં આવી ગયો. દેવ દર્શનની વાત, ભગવાનની ભક્તિની વાત, ગુરુની સેવા ચાકરીની વાત, આ બધી વાત આમાં આવી ગઈ. આ ભાવ કેવો? દયા ધર્મમાં કયો ભાવ ખરાબ કર્યો એમ નહીં, જે સહજ જ્ઞાતાપણું રહેવું જોઈએ એવું એને ન રહ્યું. સ્વભાવની આગળ બધું ફીકું છે. અને આ વાત ભલે આ ભાવ આવે છે, આવવો જોઈએ નથી કેતો, આવે, પણ અંદરમાં તમને કે આ સ્વભાવથી મહાન કામ નથી, આ કઈ ખોટી જગ્યાએ છે, આ મારું ધ્યેય નથી, આ મારી સાધના નથી, આ મારી સાધના ભંગ થઈ છે એવું લાગે, એવું અહેસાસ અંદરમાં થતો હોય, સમજાયું? એ જ આ સાધના ભંગ થઈ રહી છે. નિનાણું જગ્યા આ મળે કે આવો ભાવ આવો જ છીએ. એકાદ જગ્યાએ એવું હોય કે આ ભાવ પણ તમને બાધક છે. બહુ વધારે કહી દીધા એકાદ ટકો. હા, એકાદ ટકો વધારે કહી દીધા. નહીં તો કરોડમાં લાખ જણાને આ વાત મળતી ક્યાં મળે છે? કરોડમાં લાખ જણાને આવી વાત મળતી હોય એવું ક્યાં છે? આ વાત બહુ દુર્લભ, બહુ દુર્લભ ખરેખર. કે સ્વભાવ એને આગળ જતા એમ વિચાર કરે કે ચલો આ ભાવ આવ્યો, આ કર્યું, આ ભાવ આ કર્યું, આ કર્યું, આ કર્યું, આ કર્યું, આમાં અંત ક્યાં આવ્યો? આમાં અંત ક્યાં આવ્યો? એમાં દ્રષ્ટિ બહાર જ રહી, ધ્યાન બહાર જ રહ્યું, શોધખોળ બહાર ની રહી, શોધખોળ બહાર ની રહી. અને એના કારણે થઈને બીજા અંતરમાં કેટલા કશાયોની પરંપરા અંદરમાં ગૂંઠાણી. મારા એક સ્ટુડન્ટ છે તો એમને કૂતરાને બધું ખવડાવે, બધું બહુ કૂતરાને બિસ્કીટ આપે, બધું કરે, અને કબૂતરની સેવા ચાકરી કરે. કબૂતર એમને મળી જાય રસ્તામાં ક્યાંયથી પણ, શી ખબર એમને ક્યાંય પણ કબૂતર ઘરે લઈને આવે, અને ઘરે કબૂતર લઈને આવે અને કબૂતરના પીછા ના તેને બધું આખા ઘરમાં બધા એના પર એટલો ક્રોધ કરે, ગુસ્સો ને અંદરમાં બધું. પછી વચ્ચે મમ્મીની તબિયત ખરાબ થઈ એમના, એટલે એના પપ્પાએ બોલ્યા ને એમને વાઈફે બોલ્યા ને બધા કે જો આવું તમે કરો છો, આવું શું કામ ને. પોતાનો રાગ શુભરાગ છે, પણ એ શુભરાગે આજે કેટલા દ્વેષ પણ ઉભા કરાવી દીધા. અને તો હજી હું આ નહીં છોડું, બસ તમે કહેતા હો તો બસ હું જુદો રહેવા જતો રહીશ, પણ હું કબૂતરને તો લાવું. એટલે મેં આત્મસિદ્ધિનું શરૂમાં લખ્યું છે કે પોતાના ઘરવાળાને, દીકરા દીકરીને, પરિવારજનોને તો ભૂખ્યા રાખે ને કબૂતરની સેવા ચાકરી કરવા જાય તો ઉલટા કશાય વધે છે એ રાગથી. તો એ સહજતા એવી આવે તો પછી બધા પ્રત્યે સહજતા હોય, બધા પ્રત્યે સંભાવ હોય. કે તો ભાઈ ઘરવાળા તો એનું શોધી લે છે, પણ આ કબૂતર કોનું ક્યાં શોધવા જશે? એ તો કોઈ પાસે માંગી લે છે, કબૂતર કોની પાસે માંગવા જશે? એટલે કબૂતરનું પેલા કરવા, કબૂતરનું પેલા. અને આના કારણે બીજું કશું જ થતું, એક અંદરમાં ધારણા, એક ગ્રંથિ બંધાઈ જાય છે. આ શુભ ભાવ પ્રત્યેની જે ગ્રંથિ એ એવી બંધાઈ છે કે ન્યાયકની પછી વાત પણ એને કાનમાં પડે ને તો એટલી અંદરમાં સ્પર્શતી નથી. એ ગ્રંથિ બંધાણી એટલે આ ધારણાઓ એવા અનંતાનુબંધીની એવી બંધાઈ છે. અને આ પ્રત્યેક સમયે તમને આ સૂક્ષ્મ વાતે બતાવવું કે જેવો ઉપયોગ જ્ઞેયમાં ગયો, જ્ઞેયને જાણ્યું, એ જ્ઞેયને ધારણા સહિત જાણ્યું છે. જ્ઞેયને માત્ર જ્ઞેય રૂપે નથી જાણ્યું, ધારણા બાંધીને જાણ્યું છે.
એટલે આજ પોતાનું આ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ પોતાનું ઓપિનિયન વ્યક્તિગત દ્રષ્ટિકોણથી એને આપણે એને જાણ્યું છે, પોતાનો મત આપીને. કેવલ શું કીધું? કહો સાકાર ઉપયોગ નહીં છે, જયારે પણ જાણશે ત્યારે વસ્તુની પૂરી જ જાણશે. કેવળ જ્ઞાનમાં પણ પૂરું જ જણાશે. કેવળ જ્ઞાનમાં પૂરેપૂરું જણાશે, પણ ત્યાં એક પક્ષથી જણાતું હોત ને બીજા પક્ષથી ન જણાતું હોત એવું તો નથી, એટલા માટે ત્યાં દોષ નથી. અહીંયા જે જાણે છે અહીંયા એને એક જ પક્ષથી જાણે છે અને બીજો પક્ષ તો એને જણાતો જ નથી, બધા પક્ષ તો એને જણાતા નથી. અને એટલા માટે જ એ કીધું કે હવે કોઈ પક્ષપાત વગર જ જોવો, હવે કારણ કે અત્યારે એ નથી થઈ શકતું. કેવળ જ્ઞાન થશે ત્યારે બધા જ પક્ષપાત જોશે કે આ આમ છે, આમ પણ છે, આમ પણ બધી રીતે એને કેવળ જ્ઞાનમાં જણાય છે. કેવળ જ્ઞાનમાં ભગવાનને બધી રીતે જણાય છે, પણ એ દશા જે છે એ સહજ દશા છે. અને આ જે જાણ્યું છે વિકલ્પપૂર્વક જાણ્યું છે, વિકલ્પપૂર્વક જાણ્યું છે તો એમાં અભિપ્રાય ઘડવાની જરૂર નથી, સહજતા. પેન્સિલ પડી છે, બરાબર, તમારી નજર ત્યાં પડી, તમે સીધું જ જાણ્યું પેન્સિલ પડી છે. આ પેન્સિલ એવું જાણ્યું, બસ આ તમે તમારો મત જોડ્યો, તમે તમારો મત જોડ્યો, તમે એને એમાં મત જોડી દીધો, તમારો પોતાનો ભાવ એમાં જોડી દીધો. આ તમારો પોતાનો પર્સનલ ઓપિનિયન છે કે આ પેન્સિલ છે. સર્વન્ટ પણ ત્યાં ઉભો છે, એ કે આ કચરો છે, હમણાં આણી કાઢશે એટલે કચરો પડ્યો છે, મારે સાફ કરવાનો છે, એના માટે કચરો જ છે, પેન્સિલ નથી. છોકરો પણ ત્યાં હતો, આ લાકડું છે, બસ હમણાં મારે પ્લગ ભરાવવું છે અંદર, તો એના માટે પેન્સિલ ઘુસાવી પડશે ઉપર. લાકડું હોય તો સારું, લોખંડ ન કરાય, એના માટે લાકડું જ છે. આના માટે પેન્સિલ લખવાના કામ માટે આવવાની છે, પેલો કે અમારે કચરું સાફ કરવાનું છે, પેલો કે અમારે આના કામમાં આવવાનું છે. આ ત્રણેયના પોતાના ઓપિનિયન છે. નિષ્પક્ષ દ્રષ્ટિએ જે જોવાનો અર્થ એ નિષ્પક્ષતા કોને કહેવાય? નિષ્પક્ષતા એક બસ પરમાણુનો જથ્થો જ છે, પરમાણુનો જથ્થો છે, એ સિવાય આ કઈ ના. અને એ કોઈનું ઓપિનિયન નથી, એ વસ્તુ છે, એ વસ્તુ સ્વરૂપ છે. અને આ જે છે આ તમે તમારા ઉપયોગમાં આવે છે, તમારી ધારણામાં આવે છે, તમારી ધારણા સાથે એને જોયું છે, અને એના જ કારણે આ પેન્સિલ છે એ દ્રષ્ટિએ જોયું છે એટલે તમને રાગ છે. આ કચરો છે એટલે પેલાને દ્વેષ છે કે આને મારે કાઢવાનો છે ઘરમાંથી. તો આ જે પોતાના પર્સનલ ઓપિનિયન થી એ વસ્તુને જોઈ છે એટલે જ આ વિકલ્પ ઉભો થયો છે, એટલે જ કષાયોની પરંપરા ચાલી છે, પરંપરા ચાલે છે. તમને વધારે દુઃખ છે, છોકરાને પણ થશે એ પેન્સિલ નહીં મળે, એ નહીં મળતું કે બીજું લાકડું લઈ લે છે, પણ તમારે તો લખવા માટે આ જ કામમાં આવે છે. એટલે તમારી ધારણા તો બિલકુલ વધારે એવી બંધાયેલી છે કે એના વગર તો કામ ચાલે જ નહીં, એવી આ વસ્તુ છે. એના વગર આપણે એવી રીતે બાંધ્યું છે, સમયને જોવા માટે આના વગર કામ ચાલે જ નહીં. આંખ નબળી હોય તો આના વગર કામ ચાલે જ નહીં. આ હોય તો લખવું હોય તો પછી આ પેન વગર કામ ચાલે જ નહીં. અવાજ રેકોર્ડ કરવો હોય તો રેકોર્ડર વગર કામ ચાલે જ નહીં. એ એક વસ્તુ પ્રત્યે જે પોતાના કાર્યની જે ધારણાઓ બાંધેલી છે, જ્ઞાની એ કાર્યને એટલા ગૌણ કરી દે છે અને સહજ રૂપે એઝ ઇટ ઇઝ જેમ છે એમ જાણે છે. પ્રયોજન જ નથી દેખાતું એ સમયે, જે અજ્ઞાની વગર પ્રયોજને કરે છે અને એ ધારણા બાંધીને કરે છે. આ ધારણા એટલી સૂક્ષ્મ વસ્તુ છે. ઘરનો દરવાજો ખોલ્યો, પતિએ ઘરમાં પ્રવેશ કર્યો, આનંદ આવ્યો. શેનો આનંદ છે? શું છે આનંદ? શેનો છે? કઈ લઈને આવ્યો છે? કઈ આપે છે તમને? કઈ કશું જ નથી. તમે જ્ઞાનમાં એને જાણ્યો, આનંદ કેમ આવી ગયો? રાગ કેમ થઈ ગયો? કારણ કે જાણ્યો નથી, ધારણા સહિત જાણ્યો છે. કેવી ધારણા? મને સોનાનો સેટ લાવીને આપ્યો હતો, મને સાડી સારી ખરીદીને આપી હતી, મને પૈસા બહુ આપ્યા હતા, મને આ આપ્યું હતું, આવો પતિ છે, આવો પતિ છે. આ જે દરવાજે આવ્યો છે, આ બધી ધારણાઓ વાળો જે પતિ હતો એને જોઉં છું, બસ એ સહિત જોઉં છું. એટલે રાગ સહજ થાય છે, આનંદ આવે છે, ક્ષણિક આનંદ આવે છે. બસ
અને બીજો કોઈ અજાણ્યો વ્યક્તિ આવે છે એને તમે જોવ છો, એના માટે તમારી કોઈ ધારણા નથી બંધાયેલી, કોઈ ધારણા નથી, એઝ ઇટ ઇઝ જેમ છે આવ્યો એમ જોયો. તો એ જ ઘરવાળો, એ જ પતિ જયારે સ્ટ્રેન્જર બનીને ઘરમાં આવતો હોય એવું તમને દેખાય ત્યારે સમજવું કે સહજ એઝ ઇટ ઇઝ જોઈ લીધું. આનો અભ્યાસ કરશું તો થશે, એઝ ઇટ ઇઝ જેમ છે એમ જોઈ લઈશું, અભિપ્રાય ભેળવ્યા વિના. દીકરામાં પણ, દીકરીમાં પણ, પતિમાં પણ, પત્નીમાં પણ, ઘરમાં, ઘર માટે પણ, એક એક વસ્તુમાં આ ઘર તમારું છે, આ ઘર તમારું છે, અહીંયા સોફા પડ્યો છે, અહીંયા ડાઇનિંગ ટેબલ પડ્યું છે. તમે 2 મહિના અમેરિકા ગયા, અમેરિકાથી પાછા આવ્યા, પાછા આવીને જયારે તમારી નજર ડાઇનિંગ ટેબલ પડે છે, ડાઇનિંગ ટેબલ ઉપર પડે ત્યારે ધારણા સહિતની પડે છે, આમના નથી પડતી, ધારણા સહિત પડે છે. આ ટેબલ પર બેસી તમે જમ્યા છીએ, એ આ ટેબલ, એ જ્ઞાનમાં જણાયું છે પણ પેલી ધારણા સાથેનું. આ સોફા પર પણ અમે બેઠા છીએ ને બહુ આનંદ લીધો છે, તો એ આનંદ, એ ધારણા સહિતનું જ્ઞાન. એટલા માટે કીધું કે એ બધી વિસ્મૃતિ હવે ક્યારે થશે એ પણ તમને બતાવી દઉં, વાત આવી છે એટલે કે જ્યારે હું જ્ઞાયક છું એ તમે વિચાર કરો છો ત્યારે જ્ઞાયકને કોણ સાડી આપે છે, જ્ઞાયકને કોણ સોનાનો સેટ આપે છે? જ્ઞાયક સમજાવો, ન્યાયકને કોણ આપે છે? ન્યાયકને પાસેથી કોણ લે છે? નહીં, તો જેને કોઈ આપતું નથી, જેને કોઈ એની પાસે લેતું નથી, એ જ્ઞાયક તે હું. આ જયારે દ્રષ્ટિમાં આવ્યું ત્યારે હવે એ જે પતિ, એ પતિ ન રહ્યો, પતિ ગયો, ત્યાં માત્ર સ્ટ્રેન્જર રહી ગયો, જેમ છે તેમ, બસ જેમ છે તેમ. અને આ પણ એક સ્થૂળ દ્રષ્ટિની વાત કરું છું, આ એક સ્થૂળ દ્રષ્ટિની કે ત્યાં બસ એક વ્યક્તિ માત્ર રહી ગયો, ત્યાં એ પણ નથી રહી જતો, ત્યાં એ પણ નથી રહી જતો. જેમ દરવાજાનું બારણું પૂતગલનો પિંડ ત્યાં ઉભો છે, દરવાજાનું બારણું પૂતગલનો પિંડ ત્યાં છે, બસ એમાં પૂતગલનો પિંડ ત્યાં છે. આ પતિ છે ને પુરુષ છે કે સ્ત્રી છે કે મનુષ્ય છે કે નારકી છે કે શરીર છે, એ પણ નથી રહેતું. ત્યારે જ તે આ ખુરશી ને ખુરશીમાં રહેલું શરીર, આ બંનેમાં ભેદ નથી રહેતો. ત્યારે આ વાતને લઈને કૃપાળુદેવે કહ્યું છે, રજકણ કે રિદ્ધિ વૈમાનિક દેવની સર્વે પૂતગલ જાણ્યા એક સમાન છે. હવે પૂતગલમાં ભેદ નથી રહ્યો. પછી એનું જળ શરીર હોય કે બારણું હોય કે જમીન હોય કે જે કંઈ પણ, અને એવું નથી કે ત્યાંમાં ભેદ નથી રહ્યો, પછી આને પણ ત્યાં જ રાખ્યું છે, એવા પણ ભેદ નથી રહ્યો. બસ બધું અજીવ તત્વમાં રાખ્યું છે. આનો અભ્યાસ એને શરૂઆત કરી તો એ સ્થિતિએ પહોંચી શકે છે. શરૂઆત આવી રીતે અભ્યાસ કરે, પોતાની ધારણા રાખીને, ધારણા બાંધીને જ્ઞેયોને જાણવા ન જાય, એઝ ઇટ ઇઝ જેમ છે તેમ જાણે. ગઈકાલે મેં તમને કીધું ને, વૈજ્ઞાનિક સત્ય જે હતું ન્યૂટનનું, એ પોતાનું હતું, આઈન્સ્ટાઈનનું પોતાનું, બધાના પોતપોતાના છે. જગતમાં મિથ્યાત્વ ભાવ સાથે વસ્તુ વ્યવસ્થાને દેખી જ ન શકે. એ મિથ્યાત્વનો ભાવ જ્યાં સુધી, વૈજ્ઞાનિક તો મિથ્યા દ્રષ્ટિ ને, એ પર્સનલ ઓપિનિયન જ હોય. સમ્યક દર્શન વિના વસ્તુ રૂપે દેખાતી નથી. વસ્તુ પોતાના અભિપ્રાય રૂપે, વસ્તુ ધારણા રૂપે, આગ્રહ રૂપે, કોઈને કોઈ સાથે અનંતાનુબંધી કશાય સહિત એને સંબંધ જોડીને એ રૂપે જણાય છે, એઝ ઇટ ઇઝ નથી જણાતી. અને એ એટલે નથી જણાતી કારણ કે કંઈ લેવાનું નથી, કંઈ લેવાનું નથી, એનો ઉપયોગ નથી કરવાનો, એને ભોગવવાનું નથી. ભોગવવાનું હોત, ઉપયોગ કરવાનું હોત તો એ જાણવું જરૂરી હતું કે આ ખુરશી જેના પર મારે બેસવાનું છે, આ મારા કામની છે, તો એને ખુરશી તો જાણવી પડશે ને. અને આ ખુરશી નથી, આ ટેબલ છે, એ પણ જાણવું પડશે કે અહીંયા નથી બેસવાનું, અહીંયા બેસવાનું છે. જ્યાં કંઈક લેવું છે ત્યાં ભેદ પડે છે. જેને કંઈ લેવું જ નથી, કે હું જ્ઞાયક, હું ક્યાં બેસું, હું જ્ઞાયક, હું શું જમું, હું જ્ઞાયક, હું શું ચાખું, હું શું સાંભળું, હું જ્ઞાયક, હું શું,
આમ કરતા કરતા ઇન્દ્રિયોના વિષયો જે છે એનાથી એ સહજ છૂટો પડતો જાય છે. હું જ્ઞાયક, પણ હું જ્ઞાયક જે એના આશ્રયે આ પરથી એ છૂટું પડવાનું કાર્ય થાય. ત્યારે જ્ઞેય માત્ર એ વિકલ્પો સહજ એવા વિલયને પ્રાપ્ત થતા હોય, જેમ સૂરજ ડૂબતો જતો હોય, આથમતો જતો હોય ને એમાં એટલી સહજતા હોય, એવી સહજતા આ વિકલ્પોના વિરામના કાળે એવી સહજતા એવી હોય, અને જ્ઞાયકનો આશ્રય. વિકલ્પોની રીતે સહજ, પણ એનું બળ આ જ્ઞાયક છે. જ્ઞાયક છે. તમે એ સત્યને સ્વીકારવા તૈયાર છો. સત્ય એ જ છે કે આ પરમાણુનો જથ્થો છે, આ સિવાય બીજું કંઈ નથી. અને એ સત્યને સ્વીકારવા તૈયાર છો, અને એની પાસે મારે કંઈ લેવાનું નથી, મારે એને કંઈ આપવાનું નથી. અને એ એમ નહીં કે લેવાનું નથી ને આપવાનું નથી, કારણ કે લઈ શકતો નથી, આપી શકતો નથી. સ્વતંત્રતા જેવી છે એ એનામાં જ રહી શકે છે, હું મારામાં જ રહી શકું છું. બે વાતમાં ફરક છે. એમાં કે હું આપતો નથી ને આપી શકતો નથી, હું કરતો નથી ને કરી શકતો નથી. કરી શકતો નથી ત્યાં વિકલ્પનો અંત આવી ગયો. હું તમને એમ કહું, તમને થોડી કરોડની સંપત્તિ આપતા નથી, તો એ વિકલ્પને એન્ડ નહીં આવે, આખી જિંદગી યાદ રહેશે કે જો કઈ આપતા નથી. પણ તમે કીધું હું આપી શકતી નથી, પતી ગયું. હવે વિકલ્પ જ મટી ગયો, તો ભાઈ શક્તિ જ નથી એમની પાસે. વિકલ્પનો અંત આવી ગયો કે શકતું જ નથી. હું આનું કરતો નથી ને આનું ભલું કરતો નથી ને બુરું કરતો નથી, તો એક વિકલ્પ રહેશે કે કેમ કઈ કરતો નથી, કર ને ભાઈ. એટલે હું આ સ્થિતિને બતાવવા માટે એક વાત કહું છું. 20મા માળે કિનારા પર આવેલો દીકરો, ટેરેસના કિનારા ઉપર 20 માળનું બિલ્ડિંગ છે, એની છત ઉપર, ટેરેસ ઉપર, ત્યાં કિનારા પર આવેલો એક 2 વર્ષનો માનો દીકરો છે, અને માં એ દીકરાને દેખે છે, તો માને કેવા ભાવ હશે કિનારા પર આવેલા દીકરા માટે. અને એ જ જ્ઞાન જે માને જે છે ને, એ તો ઇન્દ્રિય જ્ઞાન. આવું અતિન્દ્રિય સ્પષ્ટ જ્ઞાન કેવળ જ્ઞાનીને છે. અને કોઈ વિકલ્પ નથી, કોઈ રાગ નથી, અને જ્ઞાન તો છે, સહજતા છે. બસ આ ઉત્કૃષ્ટતમ દશાની વાત કરી. મારું એ ધ્યેય છે, અને એનો અભ્યાસ અહીંથી કરવાનો છે. ભલે 20 માળથી દીકરો પડતો ન જોઈ શકું, પણ આ કિનારા પર આવેલા ચશ્માને તો હું જોઈ શકું ને. ભલે કિનારા પર હોય, જેમ છે તેમ જોઈ લીધા, વગર વિકલ્પે. વિકલ્પો ઘણી વખત એક ઘટના ઘટ્યા પછી એ વિકલ્પો ચાલે છે. એ વિકલ્પો એવા ચાલે છે. ગાડી કોઈ ચલાવતું, એ ગાડી ચલાવતા ચલાવતા વળાંક વળવામાં થોડુંક આમ રહી ગયું અને ગાડી બચી ગઈ રોડ પર. એ વિકલ્પ લાંબા ચાલે. થોડુંક આમ થઈ ગયું તો ગાડી ટન થઈ જાય, એક્સિડન્ટ થયા. થોડું થઈ ગયું, માંડ બચી ગયા, હવે આ વિકલ્પ શું છે? પતી ગયું ને. પણ આદત છે. એનું કારણ એ છે, કારણ કે ઉપાદેય બુદ્ધિ વિકલ્પમાં છે. કારણ કે અંદરમાં આનંદ આવે છે ને, હા બચી ગયા, બસ આનંદ એનો છે. એનું પણ છે, કરતા પણ છે. મેં થોડું સ્ટીલ વધારી, એટલે ફટક સાઈડ બચી ગયા, ઠોકાઈ ગયા. એ છે. અધૂરી દશામાં એકલા બેસીને નહીં કરતા. હજી શરૂઆત છે ને, એટલા માટે સત્સંગમાં રહીને કરજો, જેટલું થાય એટલું. અત્યારની ભૂમિકામાં એક વાત પરમ સત્ય છે. હું આ વાત તમને એ બતાવું છું, આ વાત પરમ સત્ય છે કે રૂમમાં બેસીને, ખૂણામાં બેસીને, એકાંતમાં બેસીને આત્મા એમાં એ રીતે થશે, અને એ સાધના જ ઉત્કૃષ્ટ સાધના હશે. પણ અત્યારે એક લગામ જોઈએ છે. આ અત્યારની સ્થિતિ એવી છે, પહેલું ડગલું માંડીએ છે ને,
પહેલું ડગલું માંડીએ છીએ એટલે આંગળી પકડવી જરૂરી છે, વડીલની આંગળી પકડવી જરૂરી છે, પહેલું ડગલું છે. ટોળા એટલે ટોળાનો મતલબ કે સત્સંગતિ, દુનિયાને એ ટોળું દેખાશે કારણ કે દુનિયાને સતની પણ ખબર નથી, તો એ સત્સંગની કેવી રીતે ખબર હશે? એટલે એને એમ જ લાગશે આ ટોળું વળીને બેઠા છે, કારણ કે એને તો બીજા પણ ટોળા જ જોયા છે, આને પણ ટોળું જોયું છે. પણ ધ્યેયનો નિર્ણય કરીને અત્યારે બસ આ જ ધારા રૂપે જો ચાલતું રહે અભ્યાસ તો થાય. ધ્યેયનો નિર્ણય કરીને એટલે કે લોકોના ટોળા બેઠા હોય ને વાતો કરતા પણ ધ્યેય શું છે ખબર જ નથી. હવે અહીંયા તમને જ્ઞાયક મારું ધ્યેય છે અને એ જ્ઞાયક ધ્યેય છે એ નિર્ણય તમે કર્યો કે એ સિવાય બસ બીજું કઈ મારે નહીં, મોક્ષ પણ નહીં, જ્ઞાયક. એ સ્થિતિ એવી આવશે પછી તમે એકાંતમાં તમને જવાનું પણ એવું લાગશે નહીં કે એકાંતમાં જતો રહો, એકાંતમાં જતો રહો, એકાંતમાં જતો રહો. તમને પોતે પણ એકાંતની અનુભૂતિ થશે. એવી સહજતા છે, એ સહજતા મહત્વની છે, એ અંતરની દશા છે. કુંદકુંદાચાર્ય મુનિ દીક્ષા માટે બતાવ્યું કે વસ્ત્રને ત્યાગવાનું નામ મુનિ પડવું નથી. તો મુનિ કેમ થયા? વસ્ત્રને ત્યાગવાનું નામ મુનિ પડવું નથી તો પછી વસ્ત્ર શું કામ ત્યાગ્યા? અંતરમાં પરિણતિ નિર્મળ થાય અને વિતરાગ ભાવ પ્રગટ થાય, બસ આ જ મુનિ ધર્મ છે. અને ખરેખર આ જ હતું તો આ વસ્ત્ર છોડવાની જરૂર શું કામ પડી? અને એ તો પશુ પક્ષીઓ પણ છે નગ્ન. બહુ સરસ વાત લખી છે. અંતરમાં વસ્ત્રાદિ પહેરવાનો ભાવ રહ્યો નહીં અને બહારમાં વસ્ત્રાદિ પહેરવામાં આવે તો આ માયાચાર થઈ જાય છે. અમારાથી આવો માયાચાર થતો નથી. અંદરમાં ભાવ હોય ને બહાર પહેરીએ, અંતરમાં ભાવ રહ્યો નહીં અને બહાર પહેરીએ તો માયાચાર થાય છે. સરળતા તો એનું નામ છે કે અંતરમાં પણ ભાવ ન હોય તો બહારમાં પણ ન પહેરે. આ જેમ કે અંતરમાં ભાવ ન રહ્યો તો બહારમાં વસ્ત્ર ન રહ્યા એનું નામ સરળતા. એ જ રીતે આમ લઈ લો હવે કે અંતરમાં ભાવ હોય અને બહારમાં ન પહેરે તો પણ માયાચાર. આ માયાચાર. અને એટલા માટે તે બે ધર્મ બતાવ્યા, ગ્રહસ્થ ધર્મ અને મુનિ ધર્મ. બંનેમાં સરળતા છે. ગ્રહસ્થ ધર્મમાં સરળતા છે, મુનિ ધર્મમાં પણ સરળતા છે. ગ્રહસ્થ ધર્મમાં આ પ્રકારની સરળતા છે, અંતરમાં ભાવ છે અને બહારમાં પહેરે પણ છે. આ ગ્રહસ્થ ધર્મની, આ સમ્યક દર્શન વાળા ધર્મની એ સરળતા છે. અનંતાનુબંધી કષાયના અભાવપૂર્વક જે ધર્મ પ્રગટ્યો એની સરળતા છે. ત્રણ કષાય ચોકડીના અભાવપૂર્વક જે ભાવ પ્રગટ્યો વિતરાગતાનો, ત્યાં એ પ્રકારની સરળતા છે. પણ સરળતા વિના તો કોઈ ધર્મ નથી. જગતમાં કેટલી ઘટનાઓ ઘટે છે, આ જ્ઞાનમાં જે જણાય છે એ સિવાયની અનંતાનંત ઘટનાઓ જગતમાં ઘટિત થઈ રહી છે. ક્યાંય પણ વિકલ્પો કરતા નથી, ક્યાંય પણ ભાવને લઈને જતા નથી આપણે. જો એનાથી આપણે અપ્રભાવિત થઈને રહીએ છીએ તો નજરની સામે જે થાય છે તો એનાથી અપ્રભાવિત કેમ નથી રહેતા? આ જ સાધના છે કે અહીંયા બેઠા છીએ ત્યારે ઘરમાં જે થઈ રહ્યું છે, મિત્રના ઘરે જે થઈ રહ્યું છે, સગા સંબંધીને ત્યાં થઈ રહ્યું છે, ક્યાંય પણ આપણને કોઈ ભાવ અત્યારે નથી. તો જે અત્યારે અહીંયા પણ જે થઈ રહ્યું છે એનામાં પણ કેમ તન્મય થવું પછી, જેમ પહેલામાં નથી થતા? એટલે કે આમાં તન્મય થઈએ છે કારણ કે થવું છે, પોતાને ઉપાદેયપણું છે એમાં.
ત્યાં સંયોગ અને વિયોગ નથી દેખાતા. સંયોગ અને વિયોગ જ્યાં સુધી દેખાય છે ત્યાં સુધી પણ સમ્યક દર્શન દૂર છે. વાત બહુ સૂક્ષ્મ છે. સંયોગ અને વિયોગ, કે પુત્રનો સંયોગ થયો, પુત્રીનો સંયોગ થયો, માતા પિતાનો વિયોગ થયો, આવું બધું જણાય છે, હજી સમ્યક તો દૂર છે. સંયોગ અને વિયોગ જણાય ત્યાં સુધી સમ્યક દર્શન દૂર છે. જ્યારથી અત્યંતા ભાવ જણાય છે ત્યાં સમ્યક દર્શન છે. અત્યંતા ભાવ જણાય છે. વિયોગ થયો એમ નહીં, એ મારાથી જુદું જ છે. સંયોગ થયો એમ નહીં, એ પણ જુદું જ છે. આ બે વચ્ચે કોઈ સંબંધ જ નથી બનતો. બે દ્રવ્ય વચ્ચે કોઈ સંબંધ નથી. આ જાગૃતિ, આ સમ્યક તો છે. સંયોગનો વિયોગ થવો કે વિયોગનો સંયોગ થવો, એનો અર્થ તો એ છે કે આ મળે છે જુદા પડે છે, મળે છે જુદા પડે છે. નજીક આવીને પણ એ દૂર દૂર છે એ અહેસાસ. 1000 કિલોમીટર દૂરથી હું તમારી નજીક આવું છું તો નજીક આવ્યો કે નહીં? આ જગ્યા ઉપર, આ ટેબલ ખુરશી પર, આ રૂમમાં હું મેં પ્રવેશ કર્યો. 1000 કિલોમીટરની ગતિ કરતો 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 નજીક 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 આવતા આવતા હું આ ખુરશી સુધી પહોંચ્યો તો નજીક આવ્યો કે નહીં? નથી આવ્યો. નજીક તો હું ત્યારે આવ્યો કેવાવ કે હું થોડું પોતાનું ચેતનપણું છોડતો થોડોક જળ બનતો જાવ તો ખુરશીની નજીક આવ્યો કેવાવ. કારણ કે ખુરશી જળ છે. હું ત્યાંથી ચેતન રૂપે રહી અહીંયા પણ ચેતન જ રહ્યો, હજી ખુરશીની નજીક આવ્યો નથી. ત્યાં જેટલો દૂર હતો એટલો જ દૂર ખુરશીથી અત્યારે પણ છું. સ્વભાવની નજીક જઈને જોવાનું છે, સંયોગોની દ્રષ્ટિએ નથી જોવાનું. આ જે પહેલી દ્રષ્ટિ હતી એ સંયોગો વાળી દ્રષ્ટિ હતી કે હું નજીક ગયો, અને આ જે દ્રષ્ટિ કહી એ સ્વભાવ વાળી દ્રષ્ટિ કહી કે એના સ્વભાવની નજીક જો જતો હો તો નજીક ગયો. જ્ઞાન से न्याय तक માં પ્રકરણ છે, પરદ્રવ્ય મેરે નિકટ નહીં આતા. આવી જ ન શકે કોઈ. હું પરદ્રવ્યની નજીક નથી જતો. એટલે હવે આ જાગૃતિ, આ જાગૃતિ અત્યારે અહીંયા છો અને અહીંથી ઘર એ દૂર છે, પણ મુંબઈ સેન્ટ્રલ પહોંચો એટલે ઘર થોડુંક નજીક આવ્યું ને, પછી થોડા પછી આગળ આવ્યા એટલે ઘર થોડું નજીક આવ્યું, પછી બસ ઘરના દરવાજા સુધી આવ્યા એટલે ઘર તો બિલકુલ આવી જ ગયું, નજીક આવ્યો જ. ત્યારે એ જાગૃતિ રહી. અંતરમાં એ ભાવ પડ્યો છે. મિથ્યાત્વનો અર્થ જ આ છે કે એ સમય એ જ ભાવ પડ્યો છે, બસ હવે ઘર થોડુંક જ દૂર છે, બસ પહોંચું જ છું, ઘર થોડુંક જ દૂર છે. નહીં, એ એટલું જ દૂર છે જેટલું પેલા હતું. અને સાતમી નારકીએ પણ હોવ કે ઉર્ધ્વલોકમાં પણ હોવ, ઘર એટલું જ દૂર રહેવાનું છે, થોડું વધારે દૂર નથી થઈ જવાનું. કારણ કે એ જડ છે, હું ચેતન છું. જડ ચેતનની દૂરી તો જેટલી છે એટલી જ છે. સ્વભાવની નજીક જઈને એ વસ્તુને એ જેમ છે તેમ જોવે છે તો ક્યાંય નજીક જેવું લાગતું નથી ને ક્યાંય દૂર જવા જેવું લાગતું નથી. જેમ છે તેમ છે. આ બે વિકલ્પ પડ્યા છે એટલા માટે જ આવા વિકલ્પ પડ્યો છે. એટલે મારો પત્નીથી થોડા દિવસ દૂર રહેતા હોય, દીકરાથી થોડા દિવસ દૂર રહ્યા તેમ લાગે ના મળી આવું. કારણ કે ભાવ ત્યાં પડ્યો છે કે મળું છું, દૂર છું અને મળું છું. એ ભાવ નથી કે દૂર છું ને દૂર જ છું. એ ભાવ જો હોય તો આ ભાવ ન ઉઠે કે મળી લઉં. આ ભાવ નહીં ઉઠે. દૂર છું અને દૂર જ છું. ખુરશીની નજીક ન આવે, પણ
આ જે મુંબઈના જે આકાશ પ્રદેશ છે અહીંયા આની તો નજીક આવ્યો કે નહીં? આકાશ પ્રદેશની નજીક કે આ સ્પેસની દ્રષ્ટિએ તો આટલું તો નજીક આવ્યો કે નહીં? આ તો વસ્તુની નજીક ન આવ્યો. વસ્તુ તો વસ્તુના સ્વભાવમાં, જળ તો જળના સ્વભાવમાં, પૂતગલ તો પૂતગલના સ્વભાવમાં છે. હું જળ ન બની ગયો. પણ મુંબઈ તો આવ્યો કે નહીં? નહીં આવ્યો. કેમ નહીં આવ્યો? કારણ કે જેમ આનું કામ જળતા, આનું સ્પર્શસ ગંધવણ, મારામાં સ્પર્શસ ગંધવણના ગુણ જો મળ્યા હોત તો હું એમ કહેવાત કે હું ખુરશી નજીક આવ્યો. એવી રીતે મારામાં અવગાહનત્વ નામનો ગુણ આવી ગયો જે આકાશ દ્રવ્યનો છે તો એમ કહેવાત કે હું આકાશમાં આવ્યો. પણ એ તો આકાશનું કાર્ય છે, એ મારું કેવી રીતે થઈ શકે? એ એનો સ્વભાવ છે. હું એનો સ્વભાવ ગ્રહણ નથી કરી શકતો, એટલે હું આકાશમાં પણ આવતો નથી, કોઈ આકાશમાં જતો નથી. હા, જીવ જીવને નહીં, જીવ હવે તો એ લેવાનું. આ વાત પણ બહુ સરસ છે કે જીવ તો જીવની નજીક ગયો કે નહીં? જીવ તો જીવની નજીક ગયો કે નહીં? છે એક સિદ્ધ પરમાત્મા છે, એમાં તે અનંત સિદ્ધ પરમાત્મા છે. એ અનંત સિદ્ધ પરમાત્મા એકમાં અનંત સિદ્ધ પરમાત્મા જણાયા છે. બાકી તો એકમાં તો એક જ છે. મેં તમને સર્કલ બનાવીને કે આમ આ જે છે તો આ એક આ સર્કલ બનાવ્યું, આમ પછી આ બીજું સર્કલ બનાવ્યું, પછી ત્રીજું સર્કલ બનાવ્યું, આ ચોથું સર્કલ બનાવ્યું, આ સર્કલ, એ સર્કલ બધા બનાવી નાખ્યા કે એકમાં બીજું, બીજામાં ત્રીજું, ચોથું, પાછું બધા એકબીજા મિક્સ. આમ જો તો બધા ઇન્ડિવિજ્યુઅલ છે. સર્કલ તો સર્કલ જ છે, બધા પોતે આમ લાગે બધા મળેલા છે. આમ જો તો છૂટા છે. હા, જીવ જીવમાં મળી ગયું, જીવ જીવમાં મળી. અરે એ મળ્યા નથી. એ જીવ જીવમાં મળતો હોત તો એ કેવળ જ્ઞાન છે એ નિગોદ્યો કેવળ જ્ઞાની થઈ જાત. કારણ કે કઈક થોડું આનું આમાં આવી જાત તો ત્યાં નિગોદ્યા છે કે નહીં સિદ્ધશિલા પર. કારણ કે અને એ તે કે મહાવીર ભગવાનનું કેવળ જ્ઞાન પારસનાથ ભગવાનનું થઈ જાત. મહાવીર ભગવાનનું કેવળ જ્ઞાન મહાવીર ભગવાનનું છે, પારસનાથ ભગવાનનું કેવળ જ્ઞાન પારસનાથ ભગવાનનું છે. પારસનાથ ભગવાન એ કેવળ જ્ઞાનથી છે, લોકો જાણે છે. મહાવીર ભગવાનના કેવળ જ્ઞાનથી નહીં. એ સાથે રહીને એટલી ઊંચી વાત તો બહુ દૂરની છે. પણ આ સંઘની પંચેન્દ્રિય દેહ છે કે નહીં? તો આ સંઘની પંચેન્દ્રિય દેહમાં આ જે જીવ છે, જે પંચેન્દ્રિય જીવ છે, એ જ પ્રદેશ ઉપર એકેન્દ્રિય છે કે નહીં? અંદર બેક્ટેરિયા છે કે નહીં? તો એ બેક્ટેરિયાને પણ આ પંચેન્દ્રિયના યોગમાં રહીને કર્ણેન્દ્રિયનું ને રસનેન્દ્રિયનું બધું જ્ઞાન થઈ જવું જોઈએ. આટલી સંગતિમાં છે ને, આટલો નજીક રહ્યો છે. આમાં તો ખાલી ખુરશીની બાજુમાં હતા, એક ક્ષેત્ર અવગાહિત હતા. આ તો એક જ ક્ષેત્ર ઉપર અને પૂરેપૂરો આમ તરબોળ થઈને. જાત જીવ તો મોટો છે, પેલો તો અંદર આખો સમાઈ ગયેલો છે. સૂક્ષ્મ જીવો જે અંદર છે પણ એનું અસ્તિત્વ એની બહાર ક્યાંય નથી. બસ એ એનામાં જ છે. બસ સ્વક્ષેત્ર એ પોતાના ચારે ચાર સ્વચતુષ્ટય, દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ ને ભાવ, પોતાના સ્વચતુષ્ટયની બહાર ક્યાંય નથી. હવે બહુ સરસ વાત આવે છે કે છે વ્યવહારથી જે લોકાલોક જણાય છે તે દ્રષ્ટિનો વિષય નથી, તેથી લોકાલોક હે છે.
ચાર પ્રકારના વ્યવહાર નહીં અને ચાર પ્રકારના નિશ્ચય નહીં જે છે, એમાં જે ત્રણ પ્રકારના નિશ્ચય નહીં, અશુદ્ધ નિશ્ચય નહીં, એકદેશ શુદ્ધ નિશ્ચય નહીં અને સાક્ષાત શુદ્ધ નિશ્ચય નહીં, એ ત્રણેય નિશ્ચય નહીં પણ વ્યવહાર નહીં થઈ જાય છે જ્યારે પરમ શુદ્ધ નિશ્ચય નહીંની વાત આવે છે ત્યારે. તો એ વાત બતાવે છે કે પરમ શુદ્ધ નિશ્ચયનો વિષયભૂત જે દ્રષ્ટિનો વિષય જે ભગવાન આત્મા છે, એ સિવાયનું જે આખું લોકાલોક છે એ બધું જ વ્યવહાર છે. એ બધું વ્યવહારની કેટેગરીમાં જાય છે. એટલે વ્યવહાર નહીંથી જે લોકાલોક જણાય છે તે દ્રષ્ટિનો વિષય નથી, તેથી લોકાલોક હેય છે. લોકાલોકને જાણનાર જ્ઞાન વ્યવહાર હેય છે. અભેદ અખંડ એક આત્મા જ દ્રષ્ટિનો વિષય છે, તેથી તે ઉપાદેય છે. અને તેને જાણનાર જ્ઞાન નિશ્ચય ઉપાદેય છે. અભેદ બતાવ્યું છે. આત્મા ને આત્માને જાણનાર જ્ઞાન. આત્મા અને આત્માને જાણનાર જ્ઞાન. આ જે જ્ઞાનમાં જે ભેદ પડ્યો છે એ ભેદ કોના કારણે પડ્યો? માન્યતાના કારણે. માન્યતા. કેવી માન્યતા? કે જ્ઞેયાકાર જ્ઞાન. બસ જ્ઞેયાકાર જ્ઞાન, આવો જે વ્યવહાર વાળો પક્ષ છે, બસ એ પક્ષના કારણે આ ભેદ પડ્યો. એના કારણે આ ભેદ પડ્યો. કેવળ જ્ઞાન અને મતિ જ્ઞાન વચ્ચે શું અંતર છે? નિગોદિયાનું જ્ઞાન અને કેવળ જ્ઞાન વચ્ચે શું અંતર? જ્ઞાન વચ્ચે તો કે આ અંતર છે. કેવળ જ્ઞાનમાં લોકાલોક જણાય, આમાં નથી જણાતું. બસ આ જ બસ એ જ્ઞેયની અપેક્ષા છે. જે સંબંધ જોડ્યો છે ને એ સંબંધ આ ખતરનાક છે. સમજાણું? હું તમને કરોડપતિ જોઉં કે લખપતિ જોઉં કે હજારપતિ જોઉં કે તમે આત્મા છો ને આ પૈસા તમારાથી જુદા છે, પણ આ જે જોવું આ ખોટું કર્યું છે, આ મિથ્યાત્વ છે, એ જીવને આની સાથે મારે ન જોવાય. આ તો સ્થૂળ વાત છે. સૂક્ષ્મતા એ છે કે આ જે જ્ઞાન છે એ જ્ઞાનમાં જે પણ જ્ઞેય છે એ જ્ઞેયને હું આ જ્ઞાન સાથે ન જોડું. જ્ઞેયને ફરીથી બતાવું તમને. તમારી પાસે 1 લાખ રૂપિયા જ છે, બરાબર છે? 1 લાખ રૂપિયા, પણ તમારી નજર કોઈ 1 કરોડ રૂપિયા પડ્યા છે એના તરફ છે. એટલે તમે માલિક તો 1 લાખના છો, પણ તમારા જ્ઞાનનું જ્ઞેય કરોડ છે. હવે હું કોશિશ ખાલી એટલી જ કરું છું કે શું કે ભાઈ આ 1 લાખ રૂપિયા તમારા જે છે તો આ ભાવ માટે છે, પછી રહેવા જ નથી, એટલે તમે એનાથી જુદા છો, મારે તમને લખપતિ તરીકે ન જોવા જોઈએ. પણ જે કરોડ રૂપિયાનું જ્ઞેય જે છે એ જ્ઞેયને તમે જાણો છો, એના ઉપર એનેથી પણ જુદા જાણવાના છે કે આ જીવનું જ્ઞેય કોણ છે, કોને જાણે છે. એની પાસે શું છે એ નથી જોવાનું, એ કોને જાણે છે એ પણ છોડવાનું છે. એની પાસે શું છે એ તો છોડવાનું જ છે, પણ એ કોને જાણે છે એને પણ છોડવાનું છે. અને આ દ્રષ્ટિ જયારે આવી એનું નામ છે હવે ખરી રીતે સ્વભાવને ઓળખ્યો. દાખલા તરીકે સમોસરણ અને રત્ન એ ભગવાનની પાસે છે, સુંદર શરીર એ ભગવાનની પાસે છે, તો આ જે છે એને તો નજરમાં લેવાનું નથી, પણ લોકાલોકને જાણે છે, લોકાલોકને પણ ત્યાં લેવાનું નથી. કારણ કે હોવા પણ જે પાસે છે ને એ તો બહુ ઓછું છે. જેમ કીધું લાખ રૂપિયા તમારી પાસે જે ઓછા છે, કરોડ વધારે છે. જે જાણો છો એ વધારે છે. જાણવાનું તો કરોડોનું પણ હોય. જ્ઞાનમાં જાણી પોતાની પાસે નથી, પણ અનિલ અંબાણી એ પૈસા જાણ્યા તો એ પૈસા જાણ્યા, પણ એને જાણ્યા તો ખરા ને, પેલા એના માલિક ન થયા પણ જાણ્યા. તો એવી રીતે લોકાલોકને જાણ્યું, તો જાણવાના કારણે તેને જે જ્ઞાનમાં જણાતું હોય એના કારણે એ જ્ઞાનમાં ભેદ નહીં પાડ્યો. એક જ્ઞાનમાં ભેદ ન પાડ્યો તો શું કર્યું કે હવે એ જ્ઞાનને તમે સ્વભાવ તરીકે જોયું, જાણવા રૂપે પરિણમવા સિવાય બીજું કઈ નથી કરતા કેવળી ભગવાન. જ્ઞાનમાં ભેદ પાડ્યો એટલા માટે કારણ કે તમે નથી જાણતા, ભગવાન જાણે છે, એટલે આ બે જ્ઞાનમાં ભેદ પાડ્યો ને, ભગવાનના જ્ઞાનમાં અને તમારા જ્ઞાનમાં એ ભેદ પાડ્યો.
તો કેવી રીતે જોવાનું? જ્ઞાન તો જ્ઞાન છે. ભગવાનનું જ્ઞાન જે છે એ કોને જાણે છે એ નહીં જોવાનું. મારું જ્ઞાન કોને જાણે છે એ નથી જોવાનું. પોતાનો સ્વભાવ છે જાણવા રૂપ કાર્ય કરવું, જાણવા રૂપે પરિણમવું. બસ આ જાણવા રૂપે પરિણમી રહ્યું છે. સામાન્ય જાણવું, સામાન્ય જાણવું જે છે બસ આને જાણવું ને આને જાણવું એમ નહીં. હવે હું આનાથી એક સ્ટેપ અંદર લાવું છું તમને. હમણાં જે વાત કરી હતી ને કે પોતાના પક્ષપાત વિના, ધારણા બાંધ્યા વિના, પોતાનો મત બતાવ્યા વિના વસ્તુ જેમ છે વસ્તુને એઝ ઇટ ઇઝ એમ જો. હવે એને વસ્તુને એઝ ઇટ ઇઝ જયારે તમે જોઈ છે તો ક્યારે જોઈ શકો તમે? તો એ કે જેમ પેલી ધારણા બંધાતી હતી ને કે પતિ માટે ધારણા બાંધી કે અમારા માટે આ બધી વસ્તુ મને આપે છે, તો એના કારણે એને દેખતા તે આનંદ આવ્યો, તો એ ધારણા સાથે એને જોયું. આના કારણે સંસ્કાર એવો બંધાયો, એ સંસ્કાર એવો બંધાયો. ખાલી હવે પતિ માટે નહીં, હવે બાકી જેટલા પણ છે બધા માટે આવી ધારણા બંધાયેલી છે. એ સંસ્કાર દ્રઢ થયો. તો હવે આ વસ્તુને હું જાણું, આને પણ જાણું, આને પણ જાણું, આને પણ જાણું. અંદરમાં ખટક જ્ઞાયકની રે, હું જ્ઞાયક. હવે આ જે જાણ્યું, જે જાણવાનું કાર્ય થયું એ જાણ્યું, ત્યારે તરત જ એ કહ્યું કે કોણ પરિણમ્યું? જેમ છે તેમ જાણો, જેમ છે તેમ જાણો. આ પરમાણુનો જથ્થો છે, જેમ છે તેમ જાણો. તો પરમાણુનો જથ્થો છે, જેમ છે તેમ જાણો. તો એ જાણવા રૂપે કોણ પરિણમ્યું? જ્ઞાન પરિણમ્યું, જ્ઞાન પરિણમ્યું. તો જયારે જ્ઞાન આ ત્યારે તમારા એકવાર આવ્યું ને વિકલ્પ પણ જ્ઞાન પરિણમ્યું. એનો અર્થ એ કે હવે એ ટેબલ કે પરમાણુનો જથ્થો કે એ કશું જ ત્યાં પછી ન રહ્યું. અંતરની સ્થિતિમાં ત્યાં માત્ર જ્ઞાન રહ્યું, જ્ઞાન રહ્યું પછી. અને જાગૃતિ છે કે આ જે પરિણમન, આ જ્ઞાન સિવાય કોઈ જ્ઞાન જ જ્ઞાન જ જ્ઞાન જ એ જ્ઞાન જ પરિણમ્યું છે. એ જાગૃતિના બળે એ કોઈ પણ જ્ઞેયને જાણતી વખતે પણ એને એ અંતરમાં જાગૃતિ રહી છે કે એ જ્ઞેય રૂપે પરિણમ્યું કોણ? કે આ જ્ઞાનનું જ પરિણમન, આ જ્ઞાનનું પરિણમન, આ જ્ઞાનનું પરિણમન, આ જ્ઞાનનું પરિણમન એ જ હું. હવે એમાં હું ખાલી આ જ્ઞાનનું પરિણમન એટલે કોઈનું થતું હશે પરિણમન એમ નહીં. આ જ હું, આ જ હું, આ જ હું, એની બહાર હું કે એ જ્ઞાનમાં સહજ જ્ઞાન, સહજ જ્ઞાન. કોઈ ભેદ ન રહ્યો, કોઈ પક્ષપાત ન રહ્યો. અને જેવું ત્યાં પછી પોતાને જણાયું, હવે એને બધા જ જ્ઞેયોમાં પણ હવે ભેદ ન રહ્યો કે ત્યારે બસ. ને એટલા માટે જ કે અંતર જ એ મય થયું છે. એટલે ગુરુદેવના પ્રવચનમાં તમે જો એ ગુરુદેવ ન્યાયક 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 ન્યાયકની જ વાત કરે છે. હવે નવો જીવ કોઈ આવ્યો એને કઈ ખબર ગતાગમ ન પડતી એને ન્યાયક. તો કોઈ કીધું કે આ બધા છે ને અમારી પાસે તો આ સિવાય બીજી કોઈ વાત નથી. સામા વાળો જીવ જે છે એને જોઈને અમે થોડું કહીએ છીએ. અમે તો આ જે કહીએ આ તો અંદરમાં જે છે એમાં કહીએ છીએ. બસ સહજ કહેવાનો અર્થ આ છે. ઇઝરાયલમાં એક સમૃદ્ધ ખેડૂતની કથા છે કે એને ખેતી કરાવી હતી. તો ખેતીમાં જે મજૂરો કામ કરવા માટે આવતા ખેતરમાં, તો સવારે 10 વાગે કોઈ મજૂર આવ્યા, કોઈ 12 વાગે મજૂર આવ્યા, 2 વાગે મજૂર આવ્યા. કામ પૂરું થાય એવું લાગતું હતું, પછી મજૂર વચ્ચે વચ્ચે વધારવા પડ્યા અને સાંજે 4 વાગે પણ મજૂર આવ્યા. 6 વાગે કામ બંધ કરી દીધું. એમાં કોઈ મજૂર સવારથી કામ કરતા હતા.
હવે જયારે એનો પગાર આપવાનો સમય આવ્યો એટલે આણે શું કર્યું કે બધાને એક સરખો પગાર આપ્યો. એટલે જે 4 વાગે આવ્યા હતા એને પણ એટલા જ પૈસા હતા જેટલા સવાર વાળાને હતા. સવાર વાળા લોકો જે હતા એ બધા બગડ્યા. એક તમે આવું કેમ કર્યું? તો એને કીધું ભાઈ તમને તમારે દિવસની જેટલું મહેનતાણું હતું તમને મળી ગયું છે ને, બસ તમે તમારું કામ કરો. હવે તો કે આ અન્યાય થઈ રહ્યો છે, આ અન્યાય થઈ રહ્યો છે. તમે આને પણ 2 કલાક કામ કરે એને પણ એટલું જ આપો છો ને, એ અન્યાય થઈ રહ્યો છે. કે તમારે શું કામ જોવાનું એ બધું કે હું કોને? પછી એને બતાવ્યું કે આ બધા જે આટલું કામ કર્યું છે ને, મેં એના કોઈને પૈસા આપ્યા જ નથી. મારી પાસે છે, મારે આપવા છે એટલે મેં આપ્યા છે. આમાં આની સાથે કોઈ કનેક્શન જ નથી. 2 કલાકે 8 કલાક, 8 કલાકે 2 કલાક મારી પાસે છે ને, મારી પાસે આ જ છે, તમારે આપવું છે. હવે હું ભેદ નથી પાડતો આના માટે આના માટે. તો ગુરુદેવ પણ કે મારી પાસે છે તો હું આપું છું. હું શું કામ ભેદ પાડું કે આને ઓછું આને વધારે? આ લાયક છે કે મારા સાહેબ પાસે મારા સાહેબ કે ને કે હવે આને નથી આપતા. મારા સાહેબ તમે એટલે નથી આપતા કારણ કે તમારી પાસે હોય તો આપો ને, કારણ કે જેની પાસે હોય એ તો આપે જ છે. એ તો કોઈમાં ભેદ ન પાડે. હું તમને જે ન્યાયકની વાત બતાવું છું, તમને જે બતાવી પાછળ આ બેન પણ બેઠા છે, એમને સમજાતું છે કેટલું સમજાતું, કારણ કે એ સિવાય બીજી કોઈ વાત અહીંયા નથી. આ એક જ વાત છે. રાજા રાણીની કથા તો આવડતી નથી. એના માટે પણ એ જ વાત કે ભાઈ આટલા મોડા આવ્યા છે તો એને થોડીક પછી ઓછું આપો, એને અલગ પ્રકારનું નહીં. એના માટે વાત તો અહીંથી જ શરૂ થશે. જે ન્યાયકની વાત તમને એ મોડા આવનારાને પણ ન્યાયક જ મળશે, બીજું કઈ નહીં મળે. લક્ષ્ય ખાવા વાળાનું નથી, લક્ષ્ય પોતાની પાસે આ છે એ આપીએ છે એમ કે બીજું છે જ નહીં. એટલે આ ક્યારે થયું? હવે એ કે અંતરમાં જયારે પોતે એ રૂપે પરિણમી જ રહ્યો છે નિરંતર, ત્યારે એની વાણી પણ પછી એ સિવાય બીજું નીકળે શું વાણીમાં? એ અંતર જ માં એ રૂપે પરિણમતો હોય, સહજ પરિણમન છે. એટલે ગુરુદેવનું આ રીતે સહજ, એ રીતે ગુરુદેવની ભાષા પરથી વાત જો કે એક સહજ ધારા હતી. આ સહજતા, કરુણા હતી, એ કરુણા પણ સહજ હતી. અકર્તાવાદ પણ હતો, કરુણાથી ઉપદેશ નીકળે કે આ જીવ સાંભળે, પણ કરનાર કોઈનું નથી. તો અકર્તાવાદની શ્રદ્ધા સહિતની કરુણા હતી, એટલે એમાં સહજતા હતી. ધર્મ નથી. ધર્મને પામેલો જીવ જ એ ધર્મ નથી, એ વાતને અંદરથી ભાવ સહિત બોલી શકે. કારણ કે પામ્યો ન હોય એ તો ધર્મ નથી. તો એને ધર્મ ખબર હોય, જેને એ 100 રૂપિયાની નોટ સાચી ખબર હોય, 500ની નોટ સાચી ખબર હોય, એ જ કહી શકે કે સાચી આ હોય તો પછી ખોટી આ ખોટી છે. ત્યાં નથી એના મતલબ એને 2 વસ્તુનું જ્ઞાન તો હોવું જોઈએ ને, કે આ ધર્મ નથી તો ધર્મ શું છે? એ જેને અનુભવ્યો છે એ જ એ વાતને કહે છે કે આ ધર્મ નથી. બીજાને ભાવ પણ ના આવે. અલ્ટિમેટ લેવલ વિચાર છે. રાત્રે 8 વાગે બસમાં ટ્રાવેલિંગ કરતી વખતે 4-5 મહારાજ સાહેબને વિહાર કરતા જોયા. 8 સાડા 8 થયા હતા રાતના. હા, મંગળવારે. કેવું લાગે? કઈ ન લાગે, કઈ ન લાગે. સાધુને વિહાર કરતા જોઈએ તો ચોકી જઈએ, પણ એવું કરે જ નહીં. સાધુ તો વિહાર કરે છે.
ત્યારે હવે ત્યાં વિશેષમાં તમને આ વાત બતાવું ને, એક પર એવો વિકલ્પ આવે કે અરે જો તો ખરા, આ વિશેષમાં ગયા, આ વિશેષમાં ગયા પ્રયોજન શું છે, એઝ ઇટ ઇઝ જેમ છે તેમ જ્ઞાનમાં જણાવી જાય. વિકલ્પની પરંપરા નહીં. શાસ્ત્રોમાં તો આવું લખ્યું છે, આ આવું કેમ કરે છે, આમને આમના ગુરુ સમજાતા નહીં હોય, આટલું કરીને પણ આ વિકલ્પોની પરંપરા. અને ખરેખર આત્મ સાધનામાં એક સ્થિતિ એવી આવે છે કે સૌથી વધારે બાધક આ જ વિકલ્પો બની જાય. જે શીખેલું છે એ બધું હવે ખબર પડી ગઈ ને કે આ સાચું હોય ને આ ખોટું હોય, તો હવે સાચું તો પાનું નથી પણ ખોટું દેખાઈ જાય છે. ગુરુદેવ કીધું શાસ્ત્રની આમાં પડોજનમાં પડોમાં આ શાસ્ત્રમાં આ કહ્યું છે, આ શાસ્ત્રમાં આ કહ્યું છે, આ તો બધા વિકલ્પોની ઝાડ છે કે પામવાનું છે એ પામી લો, કારણ કે એનો અંત નહીં આવે. જેમ આમાં અંત નથી એમ એનો અંત નથી. જે પ્રયોજન છે એ કરી લો. તમે આઈપેડ 1 છે પછી 2 આવશે પછી 3 આવશે, કે ટેકનોલોજી છે તો વાપરી લો. કોઈ કે વાપરશો 5-5 દિવસે નવું કઈક ને કઈક તો બિઝનેસ ચલાવવા કરવાના છે, કાઢવાના છે, એનો એન્ડ નથી. એટલે એક સ્થિતિ એવી આવી જોઈએ કે બસ જેટલું જરૂરિયાત હતી એટલું કરી લીધું, બસ હવે આગળ વિકલ્પો બંધ થઈ ગયા. આ શાસ્ત્ર પણ એવી રીતે કે પોતાનું પ્રયોજન છે એટલું જાણી લીધું, પણ બાકી આ વિકલ્પોમાં ફસાવાનું નથી. જે બતાવે છે તે શાસ્ત્ર પોતે તો જાણતો નથી, અને જે શાસ્ત્ર બતાવે છે એના ભાવને પણ જાણે. શાસ્ત્રમાં આત્મા બતાવ્યો છે, આત્મા લખ્યું છે, એ શબ્દ જે છે એના ભાવ સુધી પહોંચે. પાણી શબ્દ છે તો પાણીના ભાવ સુધી પહોંચે, પણ એ સાક્ષાત પાણી સુધી. આ વાત એ છે, સાક્ષાત પાણી સુધી પહોંચવાનું છે, પાણીના ભાવ સુધી માત્ર નહીં. ખબર પડી કે પાણી એટલે આ, પણ એની તરફ થોડી छिपावવાની છે. પાણી શબ્દથી પણ छिपावવાનું નથી. પાણી શબ્દનો ભાવ પણ ગ્રહણ કર્યો કે આનું નામ પાણી, એમાંય નહીં छिपाય. પાણી સાક્ષાત એને સ્પર્શે. આ પર્યાયમાં એ ભાવ ભાષણ ભલે થઈ જાય કે જ્ઞાયક ત્યાં જે ગુરુના વચનોમાં, શાસ્ત્રના વચનોમાં આ જ્ઞાયક, પણ નહીં સ્પર્શના દ્રવ્યની થાય ત્યારે એને સમરસ. સ્પર્શના એટલે કે હવે આ ભેદ ન રહ્યો, જાણનાર કોણને જાણે છે કોને. એ સ્થિતિ સ્થિરતાની સ્થિતિ છે. અને એના માટે અનંત પુરુષાર્થ માંગે છે અને અનંતો દ્રઢ નિર્ણય માંગે છે. અનંતો દ્રઢ નિર્ણય માંગે છે. ગમે તેમ કરીને મરીને પણ આ નિર્ણય માંગે છે. બે હાથ કપાઈ જાય અને આત્મા મળતો હોય તો જોઈએ છે. મરીને ચાલશે પણ પેલું પરાધીન થઈ નહીં, પછી પરાધીન થઈ જવું પડે ને. આ જ વાત છે, આ જ વાત. પછી એટલે કીધું કે કઈ પણ કોઈ પણ સ્થિતિ સામે તૈયાર છે, કારણ કે જે ક્યારેય નથી મળ્યું અને કરોડો ઉપાયથી પણ એને નથી મળ્યું, હવે એને કોઈ પણ રીતે મળતું હોય તો સ્વીકાર છે. અત્યારે આ ઉપયોગ પરજ્ઞેયમાં એટલે જ ભમે છે કારણ કે ક્યાંક ને ક્યાંક ઉપાદેય બુદ્ધિ અંદર પડેલી છે. પરજ્ઞેયમાં જેવી પરજ્ઞેયમાં ઉપાદેય બુદ્ધિ છૂટતી જાય તેમ તેમ ઉપયોગ સહજ રૂપે એ પરમાંથી ખસતો જાય અને સ્વભાવ તરફ આવતો જાય. આ સહજ દશા છે. મૂળ છે ઉપાદેય બુદ્ધિ, મૂળ કારણ જેના કારણે ત્યાં જાય છે. સુખનો ભાવ, સુખનો ભાવ.
પગ પણ હલે છે, એ હલે કારણ કે દુઃખનો ભાવ થયો. હવે આમ થોડો કરી દઉં તો થોડુંક મને શાંતિ મળશે, હવે આમ કરી દઉં તો શાંતિ મળશે, હાથ આમ રાખીને થાકી ગયા તો આમ કરું તો શાંતિ મળશે. એટલે એક જે સ્થિતિ જે છે ને શરીરની સ્થિતિમાં કંઈક ને કંઈક એમાં એમ એક સ્થિતિમાં એ વિકલ્પ અને ઉપાધિ બુદ્ધિ સહિતનો આ વિકલ્પ છે કે આમ કરવાથી થોડીક શાંતિ મળશે, આમ આ વિકલ્પ નથી ઉઠતો, પણ અંદરની પૂરી પ્રતીતિ અંદરમાં એવા પ્રકારની છે કે એક સ્થિતિમાં કંઈક ને કંઈક બસ આમ કરીને પણ જે અંતરમાં પ્રતીતિ પડેલી છે બસ એ જ તે આને અસ્થિરને વિચલિત કરી દે છે. પણ જેમ એટલે જ કીધું જેમ ન્યાયકનો આશ્રય જેમ લે એમાં તત્વના વિચારમાં ન્યાયકના વિચારમાં ઊંડો ઉતરતો જાય એમ આવી બધી વ્યર્થની જે ક્રિયાઓ છે ને એ ઓટોમેટિક બંધ થઈ જાય. આ વ્યર્થની આદતો છે, સંસ્કારો એવા એને દ્રઢ એવા થયા છે, કઈ ન હોય તો ઘણા પગ બેઠા પગ હલાવતા હોય, પગ હલાવ કઈ નથી, કઈ પ્રયોજન કઈ નથી, પણ બસ એક ફકીરને કોઈ પૂછ્યું કે તમારે સાધના કરો છો તો સાધનામાં તમે શું કરો છો? તો એને કીધું કે ભૂખ લાગે ત્યારે જમી લઉં છું, ઊંઘ આવે ત્યારે સુઈ જાઉં છું, ઊંઘ ઉડે ત્યારે ઉઠી જાઉં છું, વાત કરવાનું મન થાય ત્યારે વાત કરી લઉં છું, બેસવાનું મન થાય ત્યારે બેસું છું, ઊભું થવાનું મન થાય ત્યારે ઊભું છું, ચાલવાનું મન થાય ત્યારે ચાલું છું. આ મારી સાધના છે. એ વાતમાં બહુ રહસ્ય છે, બહુ રહસ્ય છે. એમાં એ વાત છે અપ્રયોજનભૂત વિકલ્પોથી પેલા બચી જાઉં છું. જે તમે પોતે જોજો અંતરમાં એ વિકલ્પ ઉત્પન્ન જ થતો, ભોજનનો વિકલ્પ ઉત્પન્ન જ થતો. ભૂખ લાગી નથી પણ તોય તે સવાર થઈ 8 વાગ્યા એટલે જમી લઈએ છીએ, નાસ્તો કરી લઈએ છીએ. આ જે સ્થિતિ છે એ ભૂખ વગર કરી, ભૂખ નથી લાગી, આ આદિ બની ગયા છીએ એટલા માટે એ કરી લેવું છે. કેટલાય દિવસથી રેસ્ટોરન્ટમાં જમવા નતા ગયા એટલે જમવા ગયા, આજે ભાવ નતો પણ કેટલાય દિવસથી નતા ગયા એટલે જઈ આવ્યા. અંદરમાં એ કીધું કે જેવી વૃત્તિ ઉઠે તો એ કાર્ય કરે છે, પણ આ તો વગર વૃત્તિ ઉઠે તે એ પોતે તૈયાર કર વૃત્તિને ઉઠાવે છે. એ પોતે વિકલ્પ કરીને ભૂખ લાગી તો રોટલીની જરૂર છે, રોટલી બનાવીને ખાઈ લીધી. પણ અનંતાનુબંધી વિકલ્પ ને કે શિયાળોથી થોડા લાડુ બનાવી દઉં, ચલો થોડા લાડુ બનાવે છે કામમાં આવશે, શરીર માટે સારા રહેશે, આમ રહેશે. આ બધા અનંતાનુબંધીને પોષ્યા છે, આ અનંતાનુબંધી પોષ્યું છે. આવા જીવને સમ્યક દર્શન દૂર છે. એક મનુષ્ય ભવની પળ એને આ બધા માટે વેડફવાનો ટાઈમ ક્યાં છે કે લાવું આજે તે તો 12 મહિના કંઈક ને કંઈક રહેશે કે ચલો શિયાળો છે તો શિયાળાના અંદર હું આવી રીતે બસ આવા લાડુ અડદિયાના બનાવું તો સારા રહેશે, શરીર માટે સારા રહેશે. અને ચોમાસામાં વરસાદ આવે છે, ગરમ ગરમ ભજીયા હશે તો સારા રહેશે આમ. અને આમ ઉનાળામાં કઈ ચિકન જે પીવું કે આમ કરું કઈ ને કઈ બસ કરવું હોય તો બધી રીતે બારા સુધી કરશે, એનો એન્ડ નથી. એટલે બસ અપ્રયોજનભૂત માં નથી પડતા. અને આ શરીરની આસક્તિ બતાવે છે કે આ શરીરને થોડું વધારે આમ હાડકા મજબૂત રાખવા માટે, મસલ્સ રાખવા માટે, આમ એ બધું રાખવાનો જે ભાવ છે ને, જ્ઞાનીને આવું બધું નથી. અને અજ્ઞાની આમાં અટક્યો છે. ઘરમાં એક ફોટો રાખી દેવો કૃપાળુ દેવનો, જયારે શિયાળામાં અડદિયા લાડવા બનાવવાનો ભાવ આવે ને ત્યારે એક ફોટો જોઈ લેવો. સાધક જીવ આ હોય, આ ન હોય તરત જ ભેદ જ્ઞાન ત્યાં કરી દેવું તો છૂટે ને કે જો તો સાધક જીવ આ.
એટલે ઘડિયાળના કાંટે ચાલવાનું છે અત્યારે, એ સાધના નથી. ઘડિયાળના કાંટે ચાલે છે અત્યારે. ઘડિયાળના કાંટે 12 વાગે જમવાનું જોઈએ, 5 વાગે જમવાનું જોઈએ, એને સવારે 7 વાગે નાસ્તો જોઈએ. આ ઘડિયાળના કાંટે ભૂખ નથી લાગી પણ જોઈએ. આપણે એક વાત બતાવી તમને, 12 વાગે જમવાનું જોઈએ, હવે 11 વાગ્યા છે, ખરેખર 11 વાગ્યા છે, અને કોઈ ઘડિયાળમાં 12:15 કરી દીધા અને આંખ ખુલી, અરે 12:15 થઈ ગયા, જમવાનું કાઢ્યું, વાગ્યા તો 11 જ છે. એને ભૂખના માટે નથી જમવું, એ આદત પડી ગઈ છે, આ ટાઈમ ના કારણે જમવું. આ ભાવ એટલામાં આ રીતે સહજ જ્ઞાનીને ઉપવાસ થાય છે. ભોજનના વિકલ્પ ઉઠતા નથી તો જમતા નથી, એ સહજતા છે. એમ વિકલ્પ ઉઠ્યો ક્યારેક ભોજન તો જમવા આહાર માટે નીકળ્યા, ન ઉઠે તો નહીં જમે. આ તો પહેલેથી પ્લાનિંગ કર્યું કે કાલે મારે ઉપવાસ છે, જમવું નથી. પહેલેથી એ વિકલ્પ કરવો નથી જમવાનો. આ તો સહજ વિકલ્પ ઉઠ્યો નહીં. ઉપવાસ અનશન કરી લેશે, ઉપવાસ નહીં કરે. ભૂખ્યા રહેવાનું નામ અનશન છે. એટલા માટે બાહ્ય તપમાં અનશન જ કીધું છે, ઉપવાસ કીધો જ નથી. બહારના તપમાં એકમાં ઉપવાસ નથી. જેને આ ઉપવાસનો અર્થ તો ધ્યાન થાય છે, જે 12મું તપ છે, એ 12મા તપને પહેલું તપ કહી દીધું, ઉપવાસ જે છે એ 12મું તપ છે. એટલે કેટલું મોટું ડિફરન્સ છે કે પહેલા તપમાં 12મા તપ વચ્ચે, અને પેલું તપ કહ્યું તો, અને એ ઉપવાસ જો પહેલા નંબર તો પછી એના ઉપરનું બીજું, ત્રીજું, ચોથું, એ તો કેવળી ભગવાન નિશ્ચયથી સ્વને જાણે છે અને વ્યવહારથી પરને જાણે છે. આ વાત બતાવી. હવે પ્રશ્ન છે 286. શું ઇન્દ્રિય જ્ઞાન તે જ્ઞાન છે? ઇન્દ્રિય જ્ઞાન તે જ્ઞાન છે, આ પ્રશ્ન છે. એક પુસ્તક પણ છે, ઇન્દ્રિય જ્ઞાન જ્ઞાન નથી. આ વાતને સમજી લીધા પછી તમને અનેકાંત દ્રષ્ટિનું ભાન થશે. અને એકાંત વાળી જે માન્યતા જે છે કે ઇન્દ્રિય જ્ઞાન જ્ઞાન જ નથી, એમ નથી. આ અપેક્ષાએ આમ છે, આ અપેક્ષાએ આમ છે, અને બંને અપેક્ષાથી નિષ્પક્ષ તમે થઈને જોવ તો આમ છે. પાછું પક્ષાતિક્રાંત થઈને એ ત્રણ વાતને આમાં સમજાવી છે. પહેલી વાત તો એ કે ઇન્દ્રિય જ્ઞાન જે છે, આ જે બધા ભેદ મતિ, શ્રુત, અવધિ, મન, પર્યય અને કેવળ, આ 5 જ્ઞાન, એ ભેદ કોણે બતાવ્યા? ભગવાનની વાણીમાં જ આવ્યા ને. આપણને તો ખબર નથી. પછી એમાં મતિ જ્ઞાન અને શ્રુત જ્ઞાન એ પરોક્ષ જ્ઞાન છે. અવધિ જ્ઞાન, મન, પર્યય જ્ઞાન ને કેવળ જ્ઞાન એ પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન છે. એમાં પણ અવધિ જ્ઞાન અને મન, પર્યય જ્ઞાન એ વિકલ પારમાર્થિક પ્રત્યક્ષ છે, અને કેવળ જ્ઞાન સકલ પારમાર્થિક પ્રત્યક્ષ છે. તો આવા બધા ભેદ પણ ભગવાનની વાણીમાં આવ્યા ને એ વાણીથી આ ગ્રંથોમાં, શાસ્ત્રોમાં લખાયા. હવે એમાં જે ઇન્દ્રિય અને મનના નિમિત્તથી જાણે છે તે મતિ જ્ઞાન છે, તે પરોક્ષ છે. પરોક્ષનો અર્થ આ તે 2 જ્ઞાન ઇન્દ્રિય જ્ઞાન છે અને 3 જ્ઞાન અતિન્દ્રિય જ્ઞાન છે. આ ભેદ પણ ભગવાનની વાણીમાં આવ્યા.
અને જ્ઞાનના ભેદમાં પાછા આ બતાવ્યા. ઇન્દ્રિય જ્ઞાન જે છે એ જ્ઞાનનો ભેદ છે. જે મતિ જ્ઞાન ને શ્રુત જ્ઞાન એ ઇન્દ્રિય જ્ઞાન છે. અને એ 5 પ્રકારના જે જ્ઞાનના ભેદ, અજ્ઞાનના ભેદ નહીં, સમ્યક જ્ઞાનના ભેદ બતાવ્યા છે. સમ્યક દ્રષ્ટિને પણ આ 5 ભેદ, એના ભેદ બતાવ્યા છે. સમ્યક દ્રષ્ટિના આ જ્ઞાનના ભેદ છે. મિથ્યા દ્રષ્ટિના તો કુઅવધિ, કુમતિ, કુશ્રુત ને કુઅવધિ છે એમ. આ તો સમ્યક દ્રષ્ટિને પણ આ ભેદ છે. એટલે એટલી વાત તો પેલા સ્વીકારવી કે ઇન્દ્રિય જ્ઞાન જે છે, ઇન્દ્રિય જ્ઞાન જે છે એ પણ જ્ઞાન છે, કારણ કે ભગવાને બતાવ્યા છે. એટલે સર્વથા નિષેધવા યોગ્ય નથી. પહેલી વાત તો એ સ્થિતિ બરાબર છે કે જ્યાં ઇન્દ્રિય જ્ઞાન જ્ઞાન નથી, ઇન્દ્રિય જ્ઞાન જ્ઞાન નથી, તો એ સ્થિતિ જયારે આવે છે ને, તો કયું જ્ઞાન જ્ઞાન છે? ઇન્દ્રિય જ્ઞાન જ્ઞાન નથી તો કયું જ્ઞાન જ્ઞાન છે? અતિન્દ્રિય જ્ઞાન એ જ્ઞાન છે. કારણ કે ઇન્દ્રિય નથી, જયારે તમે એમ કીધું ને કે ઇન્દ્રિય જ્ઞાન જ્ઞાન નથી, એનો મતલબ કે એ સિવાયનું જે અતિન્દ્રિય જ્ઞાન એ જ્ઞાન છે. અને અતિન્દ્રિય જ્ઞાનને તમે જયારે જ્ઞાન કહો છો તો અતિન્દ્રિયમાં પણ અતિની અંદર પછી શું રહેલું છે? ઇન્દ્રિય જ છે ને. તો વાત તો પાછી ઇન્દ્રિયની જ આવી. પેલામાં અસ્થિ રૂપે હતી, આમાં નાસ્તિ રૂપે આવી. એટલા માટે ઇન્દ્રિય જ્ઞાન જ્ઞાન, ઇન્દ્રિય જ્ઞાન જ્ઞાન નથી તો અતિન્દ્રિય જ્ઞાન પણ જ્ઞાન નથી. જો જ્ઞાન કહો તો ઇન્દ્રિય જ્ઞાન પણ જ્ઞાન છે અને અતિન્દ્રિય જ્ઞાન પણ જ્ઞાન છે. જો ઇન્દ્રિય જ્ઞાન જ્ઞાન નથી તો અતિન્દ્રિય જ્ઞાન પણ જ્ઞાન નથી. તો શું છે? જ્ઞાન માત્ર જ્ઞાન છે. એને આ એક્ઝેક્ટિવ, આ વિશેષણ લગાવી ન દો અતિન્દ્રિય, કારણ કે અતિન્દ્રિયના વિશેષણમાં બીજો વિકલ્પ ઉભો છે ઇન્દ્રિય વાળો. અને આ વાતને જે ભૂલવાનું, ઇન્દ્રિયના નિમિત્તથી જ્ઞાન થાય તે ઇન્દ્રિય, ઇન્દ્રિયના વિના થાય તે અતિન્દ્રિય, પણ ઇન્દ્રિય વિના થાય તે અતિન્દ્રિય, ઇન્દ્રિય વિના થાય તે અતિન્દ્રિય. એમાં ઇન્દ્રિયના વિના એટલે ઇન્દ્રિયનો વિકલ્પ તો વચ્ચે ઉઠે છે કે નહીં? તે સ્વભાવ નથી આવતો. સ્વભાવનો અર્થ છે કે બસ માત્ર જાણવું. આમાં ઇન્દ્રિય હોવું કે ઇન્દ્રિયનું ન હોવું, આ બેમાંથી કોઈ વાત નથી આવતી. અને એ સ્વભાવની જ્યાં વાત આવે ત્યારે તો જ્ઞેયની વાત પણ નથી આવતી કે કોનું જાણવું. તો પછી કોના નિમિત્તે જાણવું એ વાત ક્યાંથી આવે? કે કોના નિમિત્તે ન જાણવું એ વાત પણ કેવી રીતે આવે? જ્ઞેય એટલે 3 વાત થઈ ને. આ જાણનાર, જેના નિમિત્તે જાણે છે આ ઇન્દ્રિય, અને જેને જાણે છે તે જ્ઞેય. તો જાણનાર જેના નિમિત્તે જાણે તે ઇન્દ્રિય, અને ઇન્દ્રિયના નિમિત્તે જ્ઞેયને જાણે છે. જાણનાર ઇન્દ્રિયના નિમિત્ત વિના જ્ઞેયને જાણે છે. જ્યારે આ જ્ઞેય સુધીને પણ લેવાનું નથી વચ્ચે, તો જેના નિમિત્તથી જાણે છે એ પણ વચ્ચે કેવી રીતે આવશે? એટલે ત્યાં એકલું માત્ર જ્ઞાન રહી જાય છે. આ વ્યવહારથી આ બોલવામાં આવે છે, પણ આ વ્યવહાર પણ નથી. કયો? કે ઇન્દ્રિય જ્ઞાન જ્ઞાન નથી, અતિન્દ્રિય જ્ઞાન જ્ઞાન છે, એ તો વ્યવહાર પણ નથી. વ્યવહાર એનું નામ છે કે ઇન્દ્રિય જ્ઞાન જ્ઞાન છે, અતિન્દ્રિય જ્ઞાન પણ જ્ઞાન છે. બંને ભેદ છે. જ્ઞાનના આવા 2 ભેદ હોય છે. જ્ઞાન 5 પ્રકારના છે, આ વ્યવહાર છે. જ્ઞાન 5 પ્રકારના છે, વ્યવહાર છે. અને કેવળ જ્ઞાન જ જ્ઞાન છે એ વ્યવહાર, એ નિશ્ચય થોડો છે, વ્યવહાર જ છે. અને એ વ્યવહાર તો ત્યારે છે જયારે તમે 4 ને પાછા સ્વીકારતા હો, નહીં તો એ વ્યવહાર પણ નથી. આગળના 4 નો સ્વીકાર કરીને જો એને કહેતા હો તો વ્યવહાર છે પાછો. બધા ભેદોને માનીને એ ભેદ એક માન્યો, ખાલી એક જ ભેદને માન્યો તો વ્યવહાર પણ નથી. એ તો મિથ્યા એકાંત થઈ ગયું. એટલે જયારે વ્યવહારની વાત આવે ત્યારે બધા ભેદ સ્વીકાર છે, અને નિશ્ચયની વાત આવે ત્યારે અભેદ, કોઈ ભેદ નહીં. અભેદ
અને સ્વભાવની વાત આવે ત્યારે ભેદ અને અભેદ એવા બે વિકલ્પો પણ નહીં. એનું નામ સ્વભાવ. એ ઉત્કૃષ્ટતમ છે. સમજાયું? ત્યાં આ બે ભેદ. કારણ કે જયારે તમને મેં એકવાર વાત બતાવી હોય તો વિતરાગી ને અરાગી, આત્મા જે અરાગી, આત્માનો શુદ્ધ સ્વભાવ કેવો છે? વિતરાગી તો નથી, પણ અરાગી આત્માને દ્રષ્ટિનો વિષય નથી કીધું. ન્યાય, કારણ કે રાગ છે ને અંદર. અરાગીમાં પણ વિતરાગીમાં રાગ હતો. વિતરાગીમાં કેવી રીતે હતો કે ભાઈ ભૂતકાળમાં રાગ હતો ને વર્તમાનમાં નથી, તે વિતરાગી. પણ રાગ વચ્ચે આવ્યો ને, એ વિતરાગી સ્વરૂપને સ્પષ્ટ કરવા માટે રાગનું સ્વરૂપ આવ્યું ને વચ્ચે. રાગ વગર વિતરાગ તો સમજાય જ નહીં. અરાગીમાં રાગ આવ્યો એટલા માટે જે સ્વભાવમાં બિલકુલ નથી, અને એટલા માટે જેને સ્વભાવની અનુભૂતિ કરવી હોય એને અનુભૂતિ માટે આ રાગની અનુભૂતિ પાછી થઈ જાય વચ્ચે, તો સ્વભાવ ક્યાં અનુભવમાં આવે? જે નથી બિલકુલ ત્રણેય કાળમાં. એટલે બતાવ્યું કે હું અરાગી નહીં, હું જ્ઞાયક છું. બંનેનો ભેદ નથી. બસ રાગ વાળો છું એ તો નથી, રાગ વિનાનો છું એ પણ નથી. બસ આનું નામ સ્વભાવ. વ્યવહારથી સરાગી છું, નિશ્ચયથી અરાગી છું, અને સ્વભાવથી જ્ઞાયક છું. પક્ષાતિક વાત. ત્યાં બે વિકલ્પ ન રહ્યા. એ સ્થિતિની વાત આ સત્ય છે. પણ જે જીવ પેલું ડગલું માંડી રહ્યો છે એના માટે તો ભાઈ આ કાન વડે તમે સાંભળો છો, આવો. ત્યાં એને એમ નહીં કહો કે ઇન્દ્રિય જ્ઞાન નથી, પેલો કાનમાં તે રૂ નાખીને આવશે, ઇન્દ્રિય જ્ઞાન તો જ્ઞાન નથી, તો એ બેસે શું કામ? ત્યારે તેને કઈ કાન ખુલ્લા રાખજો, તમારી આંખ બંધ નહીં કરો. અત્યારે મારા પ્રવચનમાં આંખ બંધ કરીને આંખ પ્રવચન નહીં સાંભળવાના કોઈ, આંખ ખુલ્લી રાખીને સાંભળો. જે હું બોલું છું તમે તમારી પુસ્તકમાં વાંચો, જો હું જે કહું છું તમારામાં લખ્યું છે કે નહીં, કે ખાલી મારા પુસ્તકમાં જ લખ્યું છે. ત્યાં એમ નહીં કે ઇન્દ્રિય જ્ઞાન તો જ્ઞાન જ નથી, આંખ કાન નાકની જરૂર જ નથી, એમ નહીં. એ પહેલું ડગલું માંડે છે. એ જીવ માટે શરૂઆત ત્યાંથી થાય છે. એટલે આ પ્રશ્ન દરેક પ્રશ્નમાં મેં એ રીતે તમને આમાં આન્સર પણ જે રીતે આપ્યા છે ને એ રીતે કે એકડો ઘૂંટવા વાળો હોય ત્યાંથી શરૂઆત કરીને અનુભૂતિ સુધીનો આખો ક્રમ છે. વાત તો એ બરાબર છે, ઉત્કૃષ્ટ વાત છે, સાંભળવી ગમે એવી છે. એ વાત સાંભળવી ગમે એવી છે, પણ સાંભળે ક્યારે કાન ખુલ્લા હોય ત્યારે ને ત્યારે તમે કહો કે ઇન્દ્રિય જ્ઞાન અત્યારે કાન. એ વાત સારી લાગશે કે પછી તમે એમ કહો કે એ જ્ઞાનની પર્યાયની વર્તમાન ઉપાદાનગત યોગ્યતા જ નથી, તો કાનમાં રૂ આડવું આવે જ તે, તો નિમિત્ત એવું મળી જ જાય. એ વાત પરમ સત્ય. પણ આ બોલવા માટે નથી હોતી, આ તો અંતરમાં પરિણતિમાં પરિણમી જાય, ઉતરી જાય એના માટેની વાત છે. જયારે 12માં તમે આવ્યા છો, શિષ્ય સામે તમે આવ્યા છો, ત્યારે શિષ્યની સામે તમારો પરમાં ગયા એટલે વ્યવહારનો પક્ષ ઉભો થવાનો છે. નિશ્ચય જે છે નિશ્ચય તો અંદરમાં ઉતરવા માટે હોય છે, પરમાં જવા માટે નિશ્ચય થોડો છે. પર માટે તો વ્યવહાર છે, નહીં તો 100 માટે પણ નિશ્ચય ને પર માટે નિશ્ચય, તો વ્યવહારની કોઈ જરૂર જ નથી. પછી આ વ્યવહારની આ જરૂર છે. પર સાથે ગુરુનો શિષ્ય સાથેનો જયારે સંપર્ક થાય છે ત્યારે આવો વ્યવહાર વાળો પક્ષ થાય છે. અને એ સાંભળીને પછી એ શિષ્ય સમજી પણ જાય છે. એ વાત શિષ્યને અંદરમાં સમજવા દો કે ઇન્દ્રિય જ્ઞાન નથી. તમે નહીં કહો, એને અંદરમાં એવું લાગવું જોઈએ. સમજવા દો કીધું. એને પણ એમ નહીં કીધું શિષ્યને બોલવા દો. બોલવાનું તો શિષ્ય પણ નથી, ખાલી સમજવાનું જ છે. કોઈ આ વાતને બોલવાની નથી. ઇન્દ્રિય જ્ઞાન નથી. એ વાતને અલગ અલગ અપેક્ષાએ સ્પષ્ટ કરી છે. જો 5 મિનિટ લઉં. પાંચ ઇન્દ્રિય તથા મનને એક શબ્દમાં ઇન્દ્રિય કહે છે. ગઈકાલે વાત આવી હતી ભાવેન્દ્રિય, દ્રવેન્દ્રિય, ભાવેન્દ્રિય વિશે. એટલે સમયસાની 31 એ ભાવેન્દ્રિયનો મતલબ ખાલી 5 ઇન્દ્રિય, દ્રવ્યેન્દ્રિયનો મતલબ 5 ઇન્દ્રિય નથી. દ્રવ્યેન્દ્રિયનો મતલબ 5 ઇન્દ્રિય વત્તા એક મન, એ 6 એની વાત છે. એટલે 5 ઇન્દ્રિય તથા મનને એક શબ્દમાં ઇન્દ્રિય કહે છે. ઇન્દ્રિય જ્ઞાન એટલે
પાંચ ઇન્દ્રિય તથા મનના નિમિત્તથી પ્રવર્તતું જ્ઞાન. નિમિત્તથી પ્રવર્તતું જ્ઞાન. ઇન્દ્રિયના નિમિત્તથી પ્રવર્તીને પણ જ્ઞાન પોતાના જાણવારૂપ સ્વભાવને છોડતું નથી. તેથી ઇન્દ્રિય જ્ઞાન પણ જ્ઞાન છે. આ વાત નિમિત્ત તો હતું, એ વાત સાચી ખોટી કે સાચી, નિમિત્ત હતું, પણ નિમિત્ત એ ઇન્દ્રિય આ વાત સમજવા જેવી છે કે આંખના નિમિત્તે એ દ્રશ્યને દેખ્યું, તેમ છતાં પણ જે જાણવારૂપ પરિણમન જે થયું એ આંખનું ન થયું ને જ્ઞાનનું થયું. તો જાણવારૂપ જ થયું ને પરિણમન, તો ભલે ઇન્દ્રિયના નિમિત્તથી થયું હતું પણ જાણવારૂપ પરિણમન થયું, એ સિવાય બીજું કઈ પરિણમન ન થયું. એટલા માટે એ ઇન્દ્રિય જ્ઞાન પણ જ્ઞાન છે. વાત એ છે, કારણ કે નિમિત્ત ઇન્દ્રિય જ્ઞાન શબ્દ કેમ પડ્યો છે? ઇન્દ્રિય જાણે એ ઇન્દ્રિય જ્ઞાન નહીં. જે જ્ઞાન જાણે ત્યારે ઇન્દ્રિયો નિમિત્ત હોય એ ઇન્દ્રિય જ્ઞાન. એ વ્યવહાર વાળો પક્ષ ઉભો કર્યો છે. નિમિત્તની અપેક્ષા એ કથન કર્યું છે કે જે જ્ઞાન જયારે જાણે, પણ એ જ્ઞાન જયારે જાણે છે, ભલે ઇન્દ્રિયના નિમિત્તથી જાણે છે, ઇન્દ્રિયના નિમિત્તથી જાણે છે, પણ એ પોતાની એવી યોગ્યતા છે, પોતાની એવી શક્તિ છે એટલે જાણે છે. અને જાણવા સિવાય બીજું કઈ પરિણમતું નથી, જાણવા સિવાય બીજા કોઈ રૂપે પરિણમતું નથી. એટલા માટે જાણવાનું કાર્ય તો એમાં પણ એવું જ છે. એટલા માટે ઇન્દ્રિય જ્ઞાન પણ જ્ઞાન છે. નિગો એ તો પછી શું થશે? એ જો ઇન્દ્રિય જ્ઞાનનો સર્વથા નિષેધ કરવામાં આવે તો પ્રારંભિક ભૂમિકામાં આત્માર્થી એ કરવા યોગ્ય શાસ્ત્ર વાંચન, પ્રવચન શ્રવણ, તત્વચિંતન વગેરે જ્ઞાનનો નિષેધ માનવો પડશે. શાસ્ત્ર વાંચન તો આંખના નિમિત્તે, પ્રવચન શ્રવણ કાનના નિમિત્તે, તત્વચિંતન મનના નિમિત્તે. આ ત્રણ વાત બતાવી. આ જે છે ને ચક્ષુ ઇન્દ્રિય અને કર્ણ ઇન્દ્રિય, આ બે ઇન્દ્રિયની આત્મ સાધના માટે બહુ મહત્વની ભૂમિકા છે. બાકી ત્રણ ઇન્દ્રિયોમાં એવું નથી. શાસ્ત્ર વાંચવા માટે આંખ અને પ્રવચન સાંભળવા માટે કાન, સૂંઘવાનું, ચાખવાનું અને સ્પર્શવાનું એટલી જરૂર નથી. એટલી જરૂર નથી. એ કંઈક ને કંઈક કોઈ અપેક્ષા એ બનતી હોય છે એમ કે અત્યારે સાંભળવા માટે બેઠા પડે એટલે પંખો ચાલુ રહે, ગરમી થતી હોય, પડશે થતા હોય તો તમે સાંભળવા નહીં બેસો. અને ભૂખ્યું પેટ છે ને વારંવાર ખાવા પેટ તરફ જાય તો એની જરૂર છે. અને વાત આવતી બહારનું ખુલ્લું હોય તો એ સાંભળવામાં આવે. એટલે આ બધું છે, પણ મુખ્યતા જે છે આ ચક્ષુ અને આંખ અને કાન. એમાં પણ કાનની વિશેષ મુખ્યતા છે, કારણ કે એટલા માટે તે શ્રુત જ્ઞાન કહ્યું છે. શ્રુત એ શ્રુતની મહિમા. દિવાળી બાજુ કહ્યું હતું ને કે આંખ જે છે આંખની તો મર્યાદા છે, કે જે આ વિષયોને સ્પર્શવા માટે થઈને જેમ ચામડી એને સ્પર્શે ઠંડા પાણીને તો જ જ્ઞાન થાય છે, ને તો જ્ઞાન થતું નથી. આ વ્યવહાર વાળી વાત કરું છું. પછી એવી રીતે જે મીઠું છે જીભ પર મૂકે તો જ જ્ઞાન થાય છે, ટચિંગ કમ્પલસરી છે. એવી રીતે પરફ્યુમ પણ એવી રીતે નાક સુધી એવી રીતે અંદર એના પરમાણુ તો એને જ્ઞાન થાય છે. પણ દ્રશ્ય છે એ દ્રશ્ય તો દૂર છે. ચાંદો તો આટલો દૂર છે, આંખે ચાંદા પાસે જવું ન પડ્યું, ચાંદાએ આંખ પાસે આવવું ન પડ્યું. છતાં પણ લિમિટ છે આંખની. કેમ લિમિટ છે? કારણ કે અત્યારે મારે અહીં વાંચવું છે તો વાંચવા માટે મારી આંખ આ બાજુ છે તો હું અહીંનું મને દેખાય છે ને, પણ પાછળનું નથી દેખાતું. પાછળનું નથી દેખાતું. પણ કાનમાં એવું છે પાછળ પણ કોઈ બોલતું મને સંભળાઈ શકે છે. આંખમાં એ ન થઈ શકે. આંખની સામે હોય એને જ તે જાણે. પાછું ભલે ટચ ન કરે પણ આઈની સામે હોવું જોઈએ.
કાન તો સામે ન હોય તો પણ સાંભળી લે. એટલે શ્રુત જ્ઞાન એનો વિસ્તાર વિશેષ છે. એટલે આ 3 વાત બતાવી. વર્તમાન ભૂમિકામાં આ રીતે ઇન્દ્રિય જ્ઞાનને પણ જ્ઞાન જાણવું, અતિન્દ્રિય જ્ઞાન પણ જાણે છે તથા ઇન્દ્રિય જ્ઞાન પણ જાણે છે. જાણપણાની અપેક્ષાએ બંનેનો સ્વભાવ એક સમાન છે. જાણે છે બસ. રાગ દ્વેષ કરે છે એ ઇન્દ્રિય તિન્દ્રિયના કારણે નથી ભેદે. એટલે ત્યાં આ બંને ભેદ છૂટી જશે. ઇન્દ્રિય જ્ઞાન પણ જાણે છે અને અતિન્દ્રિય જ્ઞાન પણ જાણે છે. ત્યાં આ વાત તો સમજાવવા માટે હવે સ્વભાવની નજીક જઈને વાત કરીએ ત્યારે જ્ઞાન માત્ર જાણે છે. જયારે જાણવાની જ વાત કરીએ ત્યારે આ બંને ભેદ પણ છૂટી ગયા. ઇન્દ્રિય જ્ઞાન પણ જાણે છે અને અતિન્દ્રિય જ્ઞાન પણ જાણે છે. ભેદની જરૂર શું રહી? કારણ કે સિદ્ધ તો કરવું છે, જાણે છે, તો જાણવાનું પ્રયોજન તો જ્ઞાન સાથે છે. તો બસ જ્ઞાન માત્ર જાણે છે. ઇન્દ્રિય જ્ઞાનનો નિષેધ કરવામાં આવે તો અજ્ઞાની જીવો ઇન્દ્રિય જ્ઞાની હોવાથી તેમને જ્ઞાન રહિત જડ માનવાનો પ્રસંગ આવશે. એ જ્ઞાન ઇન્દ્રિય જ્ઞાન તો જ્ઞાન જ નથી, તો પછી આ જ્ઞાન વગરના થઈ ગયા. કારણ કે એને તો ઇન્દ્રિય જ્ઞાન જ હતું ને, જડ થઈ ગયા. ઇન્દ્રિય જ્ઞાનમાં ઇન્દ્રિયોનું નિમિત્તપણું હોવાથી આત્માર્થીનું સાધ્ય ભગવાન આત્મા ઇન્દ્રિય જ્ઞાન વડે જણાતો નથી. તેથી આત્માનુભૂતિના ઈચ્છુક સાધકે ઇન્દ્રિય જ્ઞાનમાં ન સંતોષાઈને અતિન્દ્રિય જ્ઞાન શુદ્ધ જ્ઞાનને દ્રષ્ટિમાં લેવું જોઈએ. એટલા માટે કહ્યું કે ઇન્દ્રિય જ્ઞાન જ્ઞાન નથી. લક્ષ્ય એ છે, લક્ષ્યના માધ્યમથી દેખાશે. એક વ્યક્તિનું લક્ષ્ય કેમ, એને મર્સિડીઝ ગાડી ખરીદવી છે તો ખરીદે છે. કોઈ કીધું પછી ખરીદતા કેમ નથી? કે પૈસા નથી. પૈસા નથી એમ કીધું તો જ બીજા દિવસે ટિફિન લઈને ગયો કે લો ખાઈ લો. કે શું કામ ટિફિન લઈને આવ્યો? કે તમારી પાસે પૈસા નથી ને એટલે. અરે ભાઈ પૈસા નથી, મર્સિડીઝ માટે પૈસા નથી, ખાવાના પૈસા નથી એવું ક્યાં છે? બે વાતમાં સમજજો કે ભાઈ તારે જે લક્ષ્યની પ્રાપ્તિ કરવી છે ને એ લક્ષ્ય એ તને આના એટલું તારી પાસે અત્યારે નથી. અને જે પૈસા છે નહીં એમ નહીં, પૈસા તો છે પણ એનાથી પેલું કામ થવાનું નથી, ગાડી ખરીદવાનું કામ. તો આની પાસે ઇન્દ્રિય જ્ઞાન તો છે, જ્ઞાન વગરનું ક્યાં છે? પણ એ ઇન્દ્રિય જ્ઞાનથી પેલું જે ઊંચું કામ આત્માને ઓળખવાનું એ થવાનું નથી. અને એ અપેક્ષા એમ કહેવામાં આવે કે આની પાસે ક્યાં પૈસા નથી, એમ એ અપેક્ષા એમ કહેવામાં આવે કે ઇન્દ્રિય જ્ઞાની જે છે આ ઇન્દ્રિય એ જ્ઞાની નથી. પણ એની પાસે એ જે કઈ પણ લિમિટેડ પણ જે જાણે એટલું તો છે જ તેનું પાછું. એનો પણ નિષેધ કેવી રીતે કરાય? આ એના જેવું કામ થઈ ગયું. પેલો કે ગાડી ખરીદવાના પૈસા નથી, ટિફિન લઈને પહોંચી ગયા, લે ભાઈ એને સર્વથા નિષેધ કરી નાખ્યો કે આત્માને જાણવા યોગ્ય એવું જે અતિન્દ્રિય જ્ઞાન હજુ પ્રગટ્યું નથી. પણ ઇન્દ્રિય જ્ઞાન જે હતું એનો નિષેધ ન કરે. જ્યારે પરજ્ઞેયોનો રસ ટળે છે ત્યારે પરજ્ઞેયોને જાણવામાં નિમિત્તભૂત ઇન્દ્રિયોનો પણ રસ ટળે છે. હવે આ દશા જેમ જેમ ઉપર આવતી ગઈ, હવે બરાબર કે હવે પરજ્ઞેયોનો રસ છૂટતો ગયો, વિષયમાં સુખ બુદ્ધિ છૂટતી ગઈ, તો હવે આવું બોલી પણ શકે ધીરે ધીરે કે હજી હવે ઠંડુ એને કે ગરમનો ભેદ હવે રહ્યો નથી, મીઠું ખાટું કરવું આ ભેદમાં કઈ અટકતો નથી. એ હવે કોઈ પણ દ્રશ્યમાં લાલ પીળા વાદળીમાં અને સફેદ કાળામાં પણ ભેદમાં હવે અટકતો નથી. આવી સ્થિતિ હવે એની આવતી ગઈ. આ વિષયો ઇન્દ્રિયોના વિષયોમાં હવે સુખ બુદ્ધિ ટળતી ગઈ, તો હવે ઇન્દ્રિયોમાં પણ રસ ન રહ્યો. એટલે પરજ્ઞેયોનો રસ ટળે છે ત્યારે પરજ્ઞેયોને જાણવામાં નિમિત્તભૂત ઇન્દ્રિયોનો પણ રસ ટળે છે. હવે બરાબર કે એને ગાડી લેવામાં રસ નથી તો એને પૈસામાં રસ નથી. હવે એને આ એ જ મૂળ કારણ છે કે ગાડીમાં રસ હોય તો પૈસામાં રસ થાય છે. એટલે કમાણીનું મૂળ કારણ ખાલી કમાણી નથી. કમાણીનું મૂળ કારણ તો એ છે કે એના એન્ડમાં એના
પરંપરામાં જે બીજા બધા જે સાધનો સત્સંગ મળે છે. એ મળે છે એટલે આ એને જોઈએ છે, બાકી એમાં તો શું છે? સુખ બુદ્ધિ છે ને, એ પૂરી સુખ બુદ્ધિમાં એટલી સ્થાપિત થઈ ગઈ છે. સુખ બુદ્ધિ એની સ્થાપિત થઈ ગઈ છે એટલામાં શું, એની રુચિ, એની રુચિ નથી ત્યાં, અરુચિ છે. અરુચિ એટલે ન્યાયકની રુચિ, એનું નામ બિઝનેસની અરુચિ. રુચિ અને અરુચિની ડેફિનેશન જ આ છે. એ દુનિયાને દેખાય છે જાય છે, દુનિયાને દેખાય છે જાય છે, કારણ કે સમ્યક દર્શન થયા પછી જ્ઞેયોને નહીં, જ્ઞેયોને જાણનારા જ્ઞાનનો જ જ્ઞાતા થઈને સહજ રૂપે રહે, એ વાત છે. એવા બહારથી હું આવું, કપડા પરસેવો થઈ ગયા છે, હવે મેં એક પરસેવો કપડા હતા એ તમને આપ્યા, લો ને આ મૂકો ને તમે ત્યાં ખીટી પર મૂકી દો, તો મૂકી દીધા. મેં કીધું ચાલો જમવા બેસું. જમવા બેસું, જમવા બેસતી વખતે તમે પછી હાથ ધોઈ લો. હાથ ધોઈને આવ્યા, તૈયાર હતા, પણ ખરે આ કપડા પરસેવાળા હાથ લાગ્યો ને તરત ધોઈને, અને હાથ ધોઈને આવ્યા. અને પછી મેં તમને કીધું, અરે પેલી એક કામ કરું, પેલા પૈસા તમને આપવાના રહી ગયા, પૈસા મૂકી દો. પછી મૂકી દીધા, બેસી ગયા જમવા. પછી હાથ નહીં ધોયા. એ હજારો લોકોના પરસેવો અંદર લાગેલો હતો કે આ કોઈ વિકલ્પ જ નથી ઉડતો. આ સુખ બુદ્ધિ, આ સુખ બુદ્ધિ. એ ત્યાં એવો વિકલ્પ પણ કેમ ઉઠે કે આમાં પરસેવો, એવો વિકલ્પ ઉઠાવાય? આટલી ઉત્તમ વસ્તુમાં પરસેવો. હજારો લોકોના હાથનો મેલ ખાઈને ને માંસાહારીઓના હાથ લાગીને બધું હતા, પણ ત્યાં હાથ ધોવાનો વિકલ્પ ન ઉઠ્યો. સમજાયું ને? આ સુખ બુદ્ધિ આ જ્ઞાનીને ન હોય. જ્ઞાની ગણે પણ બેમાં એક સરખો ભાવ હોય. જો આના માટે હાથ ધોઈ દે, જો આના માટે ધોઈ દે, કારણ કે એ ભાવ નીકળી ગયો છે. આવી તીવ્રતાનો સુખ બુદ્ધિનો ત્યાં, એટલે કે જ્ઞેયને માત્ર જ્ઞેય રૂપે જાણ્યું છે ને, એટલે હવે આવો ભેદ નથી ઉભો થતો. ઇન્દ્રિય જ્ઞાનમાં ઇન્દ્રિયોનો રસ ટળતા, જે પેલા બતાવ્યું ને, પરજ્ઞેયોનો રસ ટળે છે, ત્યારે પરજ્ઞેયોને જાણવામાં નિમિત્તભૂત ઇન્દ્રિયોનો પણ રસ ટળે છે. ઇન્દ્રિયોનો રસ ટળતા ઇન્દ્રિય જ્ઞાનમાં છુપાયેલું શુદ્ધ અતિન્દ્રિય જ્ઞાન અનુભવમાં આવે છે. હવે ઇન્દ્રિયમાં રસ ન રહ્યો એટલે આંખના નિમિત્તે જાણનારું જ્ઞાન નહીં, પછી માત્ર જાણનારું જ્ઞાન, તે અપેક્ષા ઇન્દ્રિય જ્ઞાન નથી. આ ભૂમિકામાં આવ્યો ત્યારે જ્ઞાન ન રહ્યું, ત્યાં જ્ઞાન માત્ર જ્ઞાન રહ્યું. પણ પહેલું ડગલું માંડ્યું ત્યારે તો આજ લઈને આવ્યો હતો, જે શરૂઆત બતાવ્યું. આ ક્રમે એનો વિકાસ થઈને એ પૂર્ણતાને પામે છે. આપણે બધા જ એ પૂર્ણતાને પામીએ એવી મંગળ ભાવના. નમો અરહંતાણમ નમો સિદ્ધાણમ નમો આયરિયાણમ નમો ઉવજ્જાયાણમ નમો લોય સવસા